Education is viewed as a means of upward mobility by all strata. A literate and, more importantly, competent people will aid in development. And that is very obvious, right? Education is one of the most effective tools for alleviating poverty and inequality. This is true, but diversity in students faces problems in getting quality education. And that's why we need to understand what is diversity. Let us understand the term diversity first. We all know this term biodiversity, right? Biodiversity is all the different kinds of life you will find in one area. It is the occurrence of various types of living beings which differ from one another in external form and appearance, internal structure, nutrition, behavior, habitat. So they are different, but they are living in one area, and many a times they are interdependent on each other. And that is the beauty of the nature, isn't it? If we had all the same kind of animals or only one kind of birds all over our area, we won't like it, right? We want this diversity. And in the same way, we human beings are also different. We live in diverse society actually. Our languages are different, ethnicity, religion, experience, culture, age, physical abilities, everything is different, correct? Now, when we say difference means the quality that makes one person or thing unlike another. For example, the difference between the houses is that one is red and the other is blue. Now, diversity also includes differences, but it has more broad meaning. Diversity doesn't mean merely differences. What is it? Let's see. Diversity is all about understanding and acknowledging the differences that are inherent between individuals. Means there will be differences, but we need to understand them. We need to acknowledge the difference. We need to respect that difference. That is meant by diversity. The practice is to educate ourselves about these differences and create healthy environment for all individuals in society. So, due to differences, there should not be unhealthy environment. There should not be riots. There should not be conflicts due to differences. But through diversity, through understanding the diversity, we should be able to create healthy environment in the society. A society that is free from prejudice and discrimination based on race, sexual orientation, economical background, or any other reason. So we don't want this, correct? We are different, no doubt, but we should not possess any prejudice. We should not see the persons with difference, with some bias, with some stereotype thinking. So we don't want this discriminatory behavior. Now, what are the different types of diversity? Racial diversity. The race of a person is from the place of their birth and color of their skin, maybe. For example, the persons near the equator, they have dark color. Then some have yellowish color. Then the persons living near the pole, due to lack of sunlight, maybe their skin is fair.
Now, diversity on the basis of physical abilities. A person who cannot lead life normally due to physical limitations. It can be from birth, it can be from an accident. So, there are physically challenged persons, there are hearing impaired, there are visually challenged persons, or mentally challenged persons. So, this is diversity on the basis of physical abilities. Of course, we have to keep in mind that even if their physical abilities are different, mental abilities could be excellent. Somebody is hearing impaired. That doesn't mean he doesn't have intelligence. He can't speak. It's okay. But he has that intelligence. He can make his career. He can get his education. Sexual orientation based diversity. Sexual orientation is something people are born with, just like the color of the skin. The diversity over sexual orientation comes from social construct and traditional thinking that believes that there are only two genders. In fact, the fact is that there are more than two genders, and sexual orientation is about that only. People can like same-sex person or person of another sex, both of which are normal. Then religious diversity. It is not something people are born with, but on the basis of religion that they follow. That means the person by birth, he is not of a particular religion. In which family he takes birth, the family follows a particular religion, and same is followed by that particular person. He may change his religion if he likes. The population of India practices various religions. As you can see in this visual, there are various religions practiced like Hinduism, Muslim, Christianity, Jainism, Buddhism, etc., etc. Then cultural diversity. India is actually rich in cultural diversity. The word culture is the term for different aspects and specialities of different regions. They include language, religion, music, art. In India, there are so many languages. Almost every state has different languages. And think about Maharashtra again, even if we say that, okay, Marathi is uh, our state language, but still there are so many dialects, right? Then there are different religions, music, um, North Indian music, South Indian music, then art forms are different, clothing, food habits are different, then festivals are different, family structures, belief, values. So this is cultural diversity. Socio-economic diversity. Diversity on the basis of socio-economic status stands for the differences in people on the basis of their economic standpoint. As you can see in this visual, there could be affluent buildings. Very rich persons live there. And there could be slum areas. Very poor persons live there. The social part of this diversity comes from the different social point of the people based on their economic status. This together create an environment where rich are influential, famous, whereas the poor live in poverty without any attention. This is again socio-economic diversity. Now, after understanding the types of diversity, I would like to present this poem. I got it on internet. We come from different lands and cultures, but deep down, we are all human creatures. Our skin may be different shades and tones, but our hearts beat to the
same undertones. Our language may be different in sound, but we all want to be love bound. Our beliefs may differ from one another, but we all want to support one another. So in this poem, it is mentioned, it is emphasized that even if we are different, even if there is diversity of different kinds, still we all are human creatures with same heartbeats, with love is our uh, main feeling. And moreover, we want to support one another. We don't want to be apart from each other. We want to support. Now, why to understand student diversity? There was one report in 2014, India Exclusion Report by Center for Equity Studies. It observed how exclusionary and discriminatory practices prevail in Indian schools. It's regarding schools, but same may be applied to higher education also. There are instances where teachers discourage hard work among Dalit and Adivasi students, either unfairly stereotyping them as beneficiaries of reservations or questioning the value of education for such children, who they presume will only undertake menial, traditional, caste-based occupations later in life. So, if this is the attitude of the educators, of the teachers, then they won't pay much attention to the persons from, to the students, to the learners from disadvantaged groups, right? Actually, they want more support. Now, diversity stands for understanding and acknowledgement of other people's identities and learning to treat them with equality and respect. This is important, right? Treating everyone with equality, with respect. But sometimes there is discrimination. Discrimination, on the other hand, stands for misbehaving with the people on the basis of these differences. It also can be told as a form of oppression or trying to take away their place in society and trying to belittle them. नीचा दिखाना उनको, excluding them, right? So, diversity is a necessity to fight the evils of discrimination. Diversity is there, but we don't want discrimination. We want to fight the evils of discrimination. History has always been proof of the evils of discrimination and how it has brought tragedies upon humanity. Thus, it is important to talk about diversity and not repeat our mistakes again. In India also, in the past, there was discrimination based on so many things regarding gender, how women were treated. Nowadays also, it is changing, but not completely. It has not changed. Then discrimination based on caste, religion. We have seen what happened when Hitler discriminated Jews, right? So these were tragedies upon humanity. These are evils of discrimination, but we want to fight the evils. Now, you have to watch a YouTube video about importance of understanding the diversity. I'm going to share the link in the chat box.
ओके. पल्लवी चव्हाण इज सेइंग, मॅम मराठी मीडियमचे स्टुडंट खूप आहेत. बर, माझ्या स्लाइड्स इंग्लिशमध्ये आहेत, पण मग मी मराठीत बोलेन. ओके, मला हे नीट माहित नव्हतं, नाही तर मी स्लाइड्स मराठीत केल्या असत्या. ठीक आहे, ठीक आहे. मी लिंक दिलेली आहे, सो युट्यूब व्हिडिओ पहा आणि तुमचं पाहून झालं की मला सांगा. ओके ओके. सो तुम्ही युट्यूब व्हिडिओ बघितलाय, तर तुम्हाला काय लक्षात आलं या व्हिडिओतून? काय संदेश आहे? तुम्ही अनम्यूट व्हा आणि सांगा. येस, हु इज गोइंग टू टेल? कोण बोलणार आहे? चित्ते मॅडम, सगळ्यांना म्हणजे आपापला अनम्यूट होता येईल ना? एक त्यांना मिनिट मॅडम. बोलायचं. हा, ओके, ठीक आहे. हा मॅम. हा, बोला. जो अं, युट्यूब व्हिडिओ तुम्ही बघितला त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटलं? मला काय लक्षात आलं? एक मिनिट. कोणता मेसेज आहे? गुड मॉर्निंग मॅम. हा, येस, बोला. हा, डायव्हर्सिटी म्हणजे सगळ्याच बाबतीमधली असलेली विविधता. याच्यामध्ये हा. तुमचं कास्ट येतं, क्रीड येतं, प्लस खाण्याच्या सवयी, राहण्याच्या सवयी, तुमच्या बोलण्याच्या भाषामधली विविधता, या सगळ्या विविधता त्यामध्ये येतात. बरोबर. तर त्यामुळे अगदी आपलं कुटुंब जरी घेतलं तरी त्यामध्ये विविधता आहे. म्हणजे विविधता म्हणजे प्रत्येक वेळेला काहीतरी रिलिजन वेगळा किंवा सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस असं नव्हे, तर आपले थिंकिंग इंटेलिजन्स पॅटर्न वरून पण आपण बुद्धिमत्ता पण वेगळी असू शकते, इंटरेस्ट वेगळे असू शकतात, ऍटिट्यूड वेगळा बरोबर असू शकतो. बरोबर बरोबर. मग आपण हे सगळं का शिकतो? व्हाय वी आर लर्निंग दिस? की वेन वी वॉन्ट टू एज्युकेट स्टुडंट्स, स्टुडंट्स हॅव डायव्हर्सिटी. आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये खूप विविधता आहे आणि त्या सगळ्यांना सामावून घ्यायचं. वी वॉन्ट टू इन्क्लूड ऑल ऑफ देम. आपण पुढे बघूया. So diversity is seen in the classroom too. Diversity means a combination of different social economic backgrounds, cultures, ethnicity, gender, religion, different languages, physical and intellectual characteristics.
म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांचे धर्म वेगळे असतील, संस्कृती वेगळी असेल, किंवा मुलं मुली असतील, किंवा त्यांच्या भाषा मातृभाषा वेगळ्या असतील, आणि त्यांची शारीरिक आणि बौद्धिक वैशिष्ट्य सुद्धा भिन्न भिन्नच असतील. इन्क्लुजन ऑफ ऑल इज नेसेसरी. सगळ्यात महत्वाचं काय की ह्या सगळ्यांना सामावून घ्यायचंय आपल्याला. Now, higher education is a critical contributor to sustain livelihood, economic development of nation. आपण जेव्हा शिक्षण म्हणतो, मग ते उच्च शिक्षण, अगदी शाळेचं शिक्षण सुद्धा जरी घेतलं तरी काय काय आहे तर it helps propel the country forward socially, culturally, artistically, scientifically, technologically, economically. म्हणजे ह्या शिक्षणातून आणि प्रत्येकाला एनलाइटन करून, म्हणजे त्याच्यातल्या क्षमता वाढवून त्याला चांगल्या प्रकारे शिक्षण देऊन इनोव्हेशन्स घडवून आणून मग आपल्याला या देशाचे जे म्हणजे सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, कलेबद्दलचा विकास, विज्ञानातला विकास, तंत्रज्ञानातला, आर्थिक, या सगळ्या प्रकारचा विकासाला महत्वाचं कोण आहे तर शिक्षण. मग ते शिक्षण चांगल्या प्रकारे आपल्याला सगळ्यांना कसं देता येईल, दिस इज द मेन थॉट. However, the Indian education system has its own set of concerns and challenges that must be addressed to improve student education, who are country's future. The most vivid amongst them is exclusionary nature of education system that arises from caste discrimination. बरेचदा जाती आधारित किंवा सामाजिक आर्थिक स्तरामुळे सुद्धा असेल तर यातून जे काही गट हा शिक्षणाच्या बाहेर पडतो किंवा त्यांना भिन्न वागणूक दिली जाते इवन इफ दे आर इन एज्युकेशन सिस्टम, तर ते एक महत्वाचा अडथळा आहे सगळ्यांच्या विकासामध्ये. मग exclusion from education does not simply refer to school youngsters. It comes a variety of shapes and phrases. मग काय काय होतं, हे एक्सक्लुजन कशा कशामुळे येतं? एक्सक्लुजन फ्रॉम हॅव्हिंग द नेसेसरी लाईफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर लर्निंग टू लिव्हिंग इन अनसुटेबल कंडिशन फॉर हेल्थ अँड वेलबिईंग. म्हणजे काय काय असू शकतं की आरोग्य योग्य नसतं, इनएडिक्वेट हाऊसिंग, फूड, क्लोथ्स, म्हणजे ज्या नेहमीच्या आपल्या गरजा आहेत त्या योग्य प्रकारे भागलेल्या नसतात. प्रॉब्लेम्स ऑफ सिक्युरिटी अँड सेफ्टी, सुरक्षितता नाहीये. मुलींच्या बाबतीत तर हा प्रश्न खूप मोठा आहे आणि आणखीन केसेस आपण वृत्तपत्रामध्ये वाचत असतो किंवा आजूबाजूला ऐकत असतो. इनएबिलिटी टू पे एंट्रन्स अँड ट्युशन फी, आर्थिक प्रश्न आहेत. फिजिकल डिसॅबिलिटीज म्हणजे शारीरिक अक्षमतांचा आणखीन त्याच्याशी संबंध आहे. मग नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हिचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तर एकतर वर्ल्ड क्लास मल्टीडिसिप्लिनरी एज्युकेशन, हायर एज्युकेशन, आणि महत्वाचं असं की कॉलेजला जाणारी जी मुलं आहेत त्यांच्यामध्ये वाढ करायची. GER म्हणजे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो म्हणजे एकूण सरासरी किती मुलं हायर एज्युकेशन मध्ये येत आहेत त्याचा दर आता तो 50% वाढवायचा आहे. आता हायर एज्युकेशन मध्ये येणारी मुलं जर वाढवली याचा अर्थ शाळेमधली मुलं सुद्धा तितकी टिकली पाहिजेत, ती पण वाढली पाहिजेत. आणि मग this implies more than doubling enrollment and including increased opportunities and access for students from socio-economically disadvantaged and other disadvantaged backgrounds and areas. म्हणजे सामाजिक आर्थिक कारणामुळे
जे वंचित आहेत आणि इतर कारणांमुळे सुद्धा किंवा इतर काही पार्श्वभूमीमुळे वंचित आहेत, म्हणजे जसं मुली आहेत, मायनॉरिटी ग्रुप असेल, किंवा लँग्वेज मायनॉरिटी असेल, किंवा आपण बघितलं की डिफरंटली एबल्ड, तर ह्या सगळ्यांना प्रवेश मिळाला पाहिजे, ऍक्सेस. आता महत्वाचं हे लक्षात ठेवायचं, इफ द मिशन इज एज्युकेशन फॉर ऑल, द गोल इज टू इन्क्लूड ऑल. सर्वांना शिक्षण म्हणजे सर्वांना समावेश सगळ्यांचा पण झाला पाहिजे, इन्क्लूड ऑल. इफ द मिशन इज टू एज्युकेशन फॉर ऑल, द गोल इज टू इन्क्लूड ऑल. मग NEP 2020 emphasizes every citizen has opportunity to dream, thrive and contribute to the nation. आता हे का महत्वाचं? तर हे मानव अधिकार, प्रत्येक मानवाला जन्मतः जे अधिकार मिळालेत की चांगलं जगण्याचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार आणि त्याचबरोबर महत्वाचं म्हणजे शिक्षण घेऊन प्रगती करण्याचा अधिकार, तर ह्यावर हे आहे ना आधारित. आणि मग ह्या सगळ्यातून काय साधायचंय? क्रिएटिंग इन्क्लुझिव्ह कल्चर, अचिव्हिंग इन्क्लुझिव्ह सोसायटी. म्हणजे सर्वसमावेशक अशी संस्कृती आणि त्यातून सर्वसमावेशक असा समाज, म्हणजे ज्या समाजामध्ये दुजाभाव केला जाणार नाही, सगळ्यांची भिन्न भिन्न जी संस्कृती आहे ती समजावून घेतली जाईल. मग हे सगळं साधायचं कोणी? अर्थातच शिक्षणातून. पण मग आता इन्क्लुजन म्हणजे काय? शिक्षणाबाबतीत या 4 गोष्टी दिसत आहेत, तर तुम्ही ह्याचं निरीक्षण करा आणि काय फरक सांगता येतो का? आपल्याला जायचंय शेवटच्या इन्क्लुजनकडे, पण शिक्षणामध्ये काय काय होतंय कोणीतरी सांगणार आहे? प्रयत्न करणार आहे? म्हणजे समाजामध्ये तयार होण, एक चांगलं नागरिक तयार होण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर आपण कशा पद्धतीने प्रक्रिया करतो खऱ्या अर्थाने शिक्षणाद्वारे, बर, तर ते ह्या प्रक्रियेमधून सांगितलेलं आहे की आपण त्यांचं पहिले एक्सक्लुजन करतो, त्यांना स्व जाणवून देतो कुठेतरी. तसं नाहीये. एक्सक्लुजन म्हणजे ते शिक्षणात नाहीच आहे. नाहीच आहे. हा, एक्सक्लुजन म्हणजे हे मधले सर्कलमध्ये जे आहेत निळे ते शिकतायत आणि काही शिक्षणाच्या बाहेरच आहेत वेगवेगळ्या अच्छा, कारणाने. ओके ओके. हा, मग मग ह्या त्यातलं विद्यार्थ्यांना आपण सेपरेशन केलं. शिक्षणामध्ये आणतोय इन्क्लुजन मधून, हा, इन्क्लुजनद्वारे. सेपरेशन मध्ये काय झालं? सेपरेशन म्हणजे सेपरेशन मध्ये ते विद्यार्थी हा एकत्रपणे येऊ लागले. येऊ लागले, पण त्यांच्यासाठी वेगळ्या शाळा, म्हणजे आता येस, सुद्धा आहेत हा. ना वेगळ्या शाळा, त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी वेगळी सिस्टीम किंवा वेगळ्या प्रकारच्या शाळा तयार केल्या. तयार झाले. तयार केल्या. पण मग ह्याच्यातून काय होतं? मी त्यांच्यामध्ये त्यांना न्यूनगंड अगदी विकसित बरोबर, व्हायला अगदी लागला. बरोबर, की त्यांना न्यूनगंड, त्यांना आणि त्यांना बाहेरच्या बाकीच्या सगळ्या समाजामध्ये कसं वावरायचं हे कळणारच नाही ना. बरोबर आहे? कारण त्यांना राहायचंय शेवटी कुठे? समाजामध्ये राहायचंय. काम कोणाबरोबर करायचंय? समाजातल्या सामान्य व्यक्तींबरोबर करायचंय. मग इंटिग्रेशन अशी एक स्कीम आली, जे आता शिकतायत B.Ed ला, तर त्यांनी हे आपली इंटिग्रेशनची काय स्कीम होती वगैरे ती समजावून घ्यावी थोडीशी. म्हणजे शाळेतच, पण त्यांना थोडंसं वेगळा गायडन्स, थोडंसं वेगळीकडे घेऊन शिकवणं वगैरे वगैरे. पण आता आपल्याला हवंय इन्क्लुजन, म्हणजे सर्वसामान्यांबरोबर आपल्याला त्यांना बरोबर प्रवाहात आणायचं सगळेच शिक्षण. एकत्र शिकतील. सगळेच सगळे- एकसारखे म्हणजे. हा, अगदी बरोबर. ओके. इट इज एक्सपेक्टेड दॅट देर इज नीड फॉर इक्विटी. मग आता ह्या सगळ्यासाठी काय पाहिजे? इक्विटी. व्हॉट इज मीन बाय इक्विटी? आता इक्विटी ही टर्म काय आहे?
तर समानतेचा हक्क ना, समानतेचा हक्क. हक्क, हा. तर त्यासाठी एक आपण छोटीशी गोष्ट वाचूया. तुम्हाला ती माहितीच असणार आहे खरं म्हणजे, पण या संदर्भात मला ती पुन्हा तुम्ही वाचावी असं वाटतं. भागीरथ सरांना काहीतरी विचारायचं वाटतं. भागीरथ सर, त्यांनी हँड रेस केलाय. हा, बोला. भगीरथ, डॉक्टर भगीरथ, तुम्हाला काही बोलायचंय का? सर अनम्यूट करा, अनम्यूट. Okay. Ma'am, during this all you showing us various steps of integration or inclusion, I according to B.Ed syllabus, I think that we miss one more stage is there, that is special education. Before integration or with the mainstream and integration, between the mainstream and integration, there is a provision for special education, and due to that its drawback, we trying for integration and after that inclusion. You are absolutely right, but what that separation stage, that means special education. The Okay. second stage that I showed, separation, separate Okay. education, that was special education. But thank you Okay. for explaining it, because it was important for all the students also. Very good. Thank you so much, ma'am. Yeah. Ha. हा. मी पुन्हा एकदा ती स्टोरी केली. डॉक्टर भगीरथ, तुमचा हात मागे घेतलात तरी चालणार. सर्व पार्टिसिपेंट्सनी चॅट बॉक्स मध्ये लिंक बघा हा. तुमचं वाचन झालं की सांगा बर का.
मला वाटतं वाचून झाली असावी तुमची स्टोरी, वाचून झाली आहे. येस मॅम. बर, मग काय तुमची हे रिॲक्शन आहे? कोणीतरी स्टुडंटनी सांगावं. तुम्हाला ही माहितीच असणार, बरोबर? ही गोष्ट माहिती असणार. प्रतिसादकांनी ऍक्टिव्ह राहायचंय. प्रतिसादकांनी ऍक्टिव्ह राहायचंय. Okay, Dr. Bhagirath, you have raised Yes, hand ma'am. again. Yes, ma'am. With the example of horse, Chhatrapati Shahu Maharaj explained the need of reservation and why reservation is necessary with the help of horses and their condition, how they get foods, or the weak who are unable to get foods with in compared to the or other strong horses. And Mr. Abhyankar is very properly understand the concept behind the reservation. बरोबर. तर म्हणजे असं की पुष्कळदा हे रिझर्वेशन का, असे प्रश्न आपल्या मनामध्ये उभे राहतात. तर ही गोष्ट जी आहे शाहू महाराज, तर हे मालविका यू हॅव रेज्ड हँड. येस मॅम. नाही, अजून एक अशी एक स्टोरी आहे की ज्यामध्ये आम्ही मुलांना जेव्हा आम्ही शिकवतो ना, तेव्हा मॅम हे रिझर्वेशनच्या पॉलिसी बद्दलच सांगतो की काही रेसचे हॉर्स असतात आणि काही हॉर्स जे असतात ते अगदीच म्हणजे ज्यांना परंपरा काहीच खायला मिळालेलं नाहीये किंवा हेरिडिटी वाईज त्यांचे ते स्ट्रॉंग नाही आहेत, तर मग हे रिझर्वेशन देऊन त्यांना इक्वल स्टेटसवर आणायचा प्रयत्न आहे. कारण जर का रेस लावली ह्या घोड्यांची, तर जो घोडा ज्याच्यामध्ये हेरिडिटरी त्याच्यामध्ये म्हणजे स्ट्रॉंग पॉवर्स आहेत किंवा त्यांनी व्यवस्थित खाल्लेलं आहे, हरभरे वगैरे सगळं व्यवस्थित फूड खाल्ले, ते नॅचरली फर्स्ट येणार. आणि हे जे ज्यांना काहीच नाही मिळाले ते नॅचरली हरणार त्या शर्यतीत. त्यामुळे रिझर्वेशन आवश्यक असं म्हणजे आम्ही सांगतो. थँक्यू मॅम. ओके, गुड. तर त्यामुळे ही गेल्या शतकातली गोष्ट आहे. तर त्यामुळे हे कोल्हापूर संस्थानचे शाहू महाराज हे किती विजनरी होते त्यावेळेला सुद्धा हे आपल्याला लक्षात येतं आणि वी शुड बिकम प्राऊड ऑफ हिम. ओके, तर आता तुम्हाला हे लक्षात येईल की रियालिटी ही आहे. मग इक्वॅलिटी आपण जेव्हा म्हणतो नुसतंच म्हणजे सगळ्यांना समान द्यायचं का, समान रिसोर्सेस, समान नियम, तर त्यामुळे काही साध्य होईल असं नाहीये. पुन्हा ज्याला खूप गरज आहे त्याचं वंचितच राहील. मग इक्विटी ह्याचा अर्थ काय आहे, तर म्हणजे समान नव्हे, तर ज्याला जशी गरज आहे. मग अशी चॅटबॉक्स मध्ये पण कोणीतरी लिहिलं होतं की गरजेनुसार रिसोर्सेस भिन्न भिन्न देणं. एखाद्याला गरज नाहीये मग त्याला सपोर्टची गरज नाहीये, आणि एखाद्याला खूप सपोर्टची गरज आहे मग त्याला जास्त देणं. So we always think and speak about equality, but actually it should be equal opportunity to learn and grow. Equal opportunity. कविता मॅडम, तुम्हाला काहीतरी बोलायचं आहे का? नाही ना, ओके. आता एक 4 पिलर्स ऑफ एज्युकेशन म्हणजे डेलोर्स कमिशन, एक इंटरनॅशनल कमिशन होतं, एज्युकेशन ऑफ 21st सेंचुरी. तर त्यांचा मोठा रिपोर्ट आहे. डेलोर हे त्याचे प्रमुख होते म्हणून डेलोर्स कमिशन असं आपण म्हणतो. तर तो रिपोर्ट मोठा आहे, पण त्याच्यामध्ये एक गोष्ट त्यांनी एम्फसाइज केलेली आहे 4 पिलर्स मध्ये की लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर. म्हणजे सहजीवनाचं शिक्षण, एकत्र राहता येणं, लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर. आपण लिव्ह टुगेदर म्हणतो, आपण म्हणतो की हा राहतोच की आपण एकत्र, एका सोसायटीमध्ये राहतो, एका घरात राहतो, तसं नाहीये. Students in all societies need to develop respect for human rights and accept
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटिझनशिप. म्हणजे आपले मानवी हक्क काय आहेत ते सगळ्यांना सारखे आहेत. आपलं नागरिकत्व म्हणून जबाबदारी काय आहे. दुसरं काय, दे ऑल्सो नीड टू लर्न हाऊ टू लिसन टू अदर्स डिफरंट थॉट्स. म्हणजे एखाद्याचे भिन्न विचार आहेत, मग ते ऐकायला पाहिजेत ना आपण. हाऊ टू ऍक्सेप्ट डिफरंट लाईफस्टाईल्स, की जगण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे प्रत्येकाची, ती पण समजून घ्यायला पाहिजे, ती स्वीकारायला पाहिजे. हाऊ टू गेट अलॉंग विथ इच अदर, म्हणजे कशी तडजोड करायची, कसं जुळवून घ्यायचं भिन्न असलेल्या लोकांची. रिझॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, म्हणजे गुद्द्यानी नाही, गुद्द्यानी भांडणं सोडवायची. भिन्नता असणारच. आपण नेहमी म्हणतो की हाताची 5 बोटं सुद्धा सारखी नसतात, पण ती 5 बोटं एकत्र आली तर म्हणजे स्ट्रेंथ मिळते, ताकद. तर तशी स्ट्रेंथ मिळू शकेल. इन्क्लुडिंग निगोशिएशन, रिफ्युजल स्किल. तर हे सगळ्या अनेक गोष्टी आहेत. तर त्या लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर, जसं साधी गोष्ट आहे की इतरांबरोबर काम करता येणं, टीमवर्क. मग आता असं लक्षात घ्या की कुठेही कामाच्या ठिकाणी, अगदी आपण शाळा कॉलेजची गोष्ट लक्षात घेतली तर तिथे काम करताना सुद्धा इतरांबरोबर जुळवून घेतलं पाहिजे, टीमवर्क पाहिजे. आता हा आताचा तुमचा प्रोग्राम आहे FDP, अनेकांनी त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं असेल, अनेकांचं सहकार्य असल्याशिवाय, टीमवर्क शिवाय हे शक्य नसणार झालेलं. सो लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर, तर हे जे डेलोरनी सांगितलेलं आहे, तर हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. आणि ह्याचं शिक्षण अर्थातच शिक्षणातून. सो व्हॉट डज इन्क्लुजन मीन इन हायर एज्युकेशन? The action, practice, or policy of including any person in an activity, system, organization, or process, irrespective of race, gender, religion, age, ability. बरोबर आहे? म्हणजे त्या स्टुडंटची ही सगळी भिन्नता असली तरी सुद्धा त्या सगळ्यांना एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये सामावून घेणं, शिकण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सगळ्यांना सामावून घेणं. क्रिएटिंग अन इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन सिस्टीम involves or starts with access in education for all. म्हणजे आधी प्रवेश तर झाला पाहिजे ना. मग the transformational power of an effective teacher is something many of us have experienced. आपण शिक्षक काय करू शकतो त्याच्यामध्ये परिवर्तनाची केवढी महान ताकद आहे, शक्ती आहे. पण तो शिक्षक कसा असला पाहिजे? इफेक्टिव्ह टीचर. तर हे माहिती आहे आपल्याला सगळ्यांना. आपल्याला आर्य चाणक्यांची कथा माहिती आहे. Intuitively, the link between teaching and student academic achievement may seem obvious. Making inclusion successful depends mainly on teachers. म्हणजे हा सगळा इन्क्लुजनचा महत्वाचा डोंगर आहे तो कुणी पेलायचा आहे? हा गोवर्धन कुणी उचलायचा आहे? तर शिक्षक. म्हणून म्हणजे हे यशस्वी करणं हे शिक्षकावर अवलंबून आहे. नुसती पॉलिसी करून काहीही होत नाही, नुसते कायदे नियम आणून काहीही होत नाही. तर जेव्हा शिक्षक एक चांगले संस्कार विद्यार्थ्यांवर करतो, एक चांगल्या प्रकारे त्यांचं मतपरिवर्तन करतो, चांगल्या प्रकारचा दृष्टिकोन त्यांच्यामध्ये निर्माण करतो आणि कौशल्य निर्माण करतो, तेव्हा ह्या गोष्टी होत राहतात. So, teachers need to develop knowledge and skills to succeed in teaching diverse students. मग आता ह्याच्यासाठी काय पाहिजे? म्हणजे पहिली गोष्ट, शिक्षकाचं काम काय? शिकवणं. बरोबर. पण मग त्याला भिन्न प्रकारचे जे विद्यार्थी आहेत तर त्यांच्या मध्ये ज्ञान आणि कौशल्य विकसित कशी करायची तर हे माहिती पाहिजे. Teachers need to believe that all students can learn
and achieve expected learning outcomes with essential support. म्हणजे असा एक आधी विश्वास पाहिजे शिक्षकाजवळ स्वतःजवळ ठाम की हा सगळे विद्यार्थी शिकू शकणार आहेत, त्यात भिन्नता असले तरी सगळेच जे अपेक्षित बदल आहेत त्यांच्यामध्ये होऊ शकणार आहेत. फक्त कशामुळे? इसेन्शियल सपोर्ट. कोणाला तरी तो कमी लागेल, कोणाला तरी जास्त लागेल, आणि तो जर आम्ही देऊ तर सगळ्यांमध्ये प्रगती घडवून आणणं शक्य आहे. बट द प्रॉब्लेम ऑफ नोईंग समथिंग बट फेलिंग टू इम्प्लिमेंट इज व्हेरी कॉमन. म्हणजे आपल्याला माहित नसतं नव्हे, कळतं पण वळत नाही, असं एक मराठीमध्ये म्हण आहे. आम्हाला हे माहिती असतं की सगळे विद्यार्थी सारखे आहेत, त्यांना सारखं ट्रीट केलं पाहिजे, पण मग इम्प्लिमेंटेशन तिथे जर आपण फेल गेलो तर या सगळ्याचा काही उपयोग नाही. मग त्याच्यासाठी एक असं म्हटलं जातं, टीचर मस्ट बास्क इन द रिचनेस ऑफ इन्क्लुझिव्ह सिस्टम. बास्कचा अर्थ आहे टू टेक प्लेजर, एन्जॉय, म्हणजे त्यातनं आनंद घेणं. पण मग हे बास्क कसं? बी बिलीफ, ए ॲटिट्यूड, एस स्किल्स, के नॉलेज. म्हणजे शिक्षकाला आधी ज्ञान पाहिजे, के म्हणजे त्याला ही विविधता विद्यार्थ्यांमध्ये कशी आहे, त्या विविधतेचा उपयोग कसा करून घेता येईल, त्यांचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत वगैरे, हे सगळं माहिती पाहिजे त्याला. नुसते माहिती असून काय उपयोग? ही नीड स्किल्स. त्याच्याजवळ कौशल्य पाहिजे की ह्या विविध गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कसं शिकवायचं, त्यांचे प्रॉब्लेम कसे समजावून घ्यायचे, त्यांना मोटिवेट कसं करायचं. तर ह्या सगळ्याची कौशल्य पाहिजे. त्यांच्यासाठी जे लर्निंग मटेरियल बनवायचं भिन्न भिन्न, ते कसं बनवायचं त्याची कौशल्य पाहिजे. मग ह्या सगळ्याबरोबर त्याला ॲटिट्यूड चांगला पाहिजे, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड, सकारात्मक असा दृष्टिकोन पाहिजे सगळ्यांबद्दल. आणि बिलीफ म्हणजे एक ठाम विश्वास पाहिजे, एक श्रद्धा पाहिजे की होय, मी जर मदत केली तर हे सगळ्या प्रकारचे विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे शिकण्यास योग्य आहेत, त्यांच्यामध्ये क्षमता आहेत. ते बाहेरून जरी काही काही कारणाने भिन्न दिसत असले तरी ते सगळे माझे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांना शिकवणं ही माझी जबाबदारी आहे. आता मला असं वाटतं की तुम्ही सगळ्यांनी एक नवीन आलेला श्रीकांत नावाचा सिनेमा बघितला असणार. बघितलाय कोणी? रिअल स्टोरी ऑफ श्रीकांत बोला. हो मॅम, येस. बघितलेला आहे. तर त्या सिनेमाबद्दलचीच, म्हणजे त्याच्यात काय घडलं तर एक शॉर्ट मध्ये मी त्याची स्टोरी तुम्हाला वाचायला देतेय. कशासाठी? की शिक्षकाचा रोल किती महत्वाचा. मी लिंक दिलेली आहे चॅट बॉक्स मध्ये, आणि ज्यांनी हा सिनेमा बघितला नसेल तर इंटरनेटवर उपलब्ध आहे फ्रीमध्ये, तर जरूर बघा. सत्यकथा आहे.
हा, आता ही वाचून झाली असावी असं समजते मी. येस मॅम. झाली आहे ना? हा. तर म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला असं दिसेल की आता याच्यावर आपण फार चर्चा नाही केली तरी चालणार आहे, पण की एक अंध विद्यार्थ्याला त्याला शिकण्याची इच्छा आहे, कारण त्याची तशी इंटेलिजन्स आहे, त्याची बौद्धिक क्षमता आहे, मग त्याला प्रवेशच मिळत नाहीये. मग शिक्षकांनी काय काय केलं, पुढे त्यांना कसा मार्ग दाखवला, म्हणजे शिक्षकाचा रोल किती महत्वाचा आहे एवढंच मला फक्त त्याच्यामधनं सांगायचं होतं. ओके. सो ऍक्सेस इन हायर एज्युकेशन, तर त्याच्यासाठी काय काय इम्पॉर्टंट ड्रायव्हर्स आहेत, रिझर्वेशन पॉलिसीज आहेत, हा, की ज्याच्यामुळे ऍडमिशनसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना कसं येता येईल. कॉन्स्टिट्यूशनली मॅन्डेटेड कास्ट अँड एथनिसिटी बेस्ड अफर्मेटिव्ह ऍक्शन पॉलिसीज आहेत, रिलॅक्सेशन इन ऍडमिशन क्रायटेरिया, फ्रीशिप्स, स्कॉलरशिप्स, हॉस्टेल्स आहेत, काही ठिकाणी सायकल्स पुरवलेले आहेत मुलींना, अनेक गोष्टी आहेत, हा, लर्निंग मटेरियल दिलेलं आहे. सो दिस वॉज रिगार्डिंग ऍक्सेस, की त्यांचा प्रवेश शिक्षणामध्ये व्हावा यासाठी अनेक सोयी सुविधा आहेत. अर्थात त्या सगळ्या पुरेशा आहेत असं नाही आहेत, पण आहेत. पण मग समजा प्रवेशाची सुविधा आहे, पण फिजिकल बॅरियर्स आहेत, त्याचं काय? म्हणजे जे विद्यार्थी डिफरंटली एबल्ड आहेत त्यांनी त्या शाळा किंवा कॉलेजमध्ये शिरावं कसं? हा, म्हणजे मग स्टेप्स विदाउट रॅम्प असे असले तर तो कसा चढणार? लो लाइटिंग असेल, वीक कलर कॉन्ट्रास्ट, तर ज्यांची लो विजन आहे, म्हणजे ब्लाइंड तर वेगळेच, परंतु ज्यांना अगदी अंधुक दिसतंय, बुद्धिमत्ता चांगली आहे, शिक्षणामध्ये त्यांना कुठेही त्याच्यामुळे अडथळा येणार नाही, पण हे जर शाळेमध्ये नसेल, कॉलेजमध्ये नसेल तर काय? हाय शेल्फ्स इन लायब्ररी, ह्या सगळ्या गोष्टी, की वॉशरूम नसणं. अनेक ठिकाणी मुली शाळा किंवा कॉलेजमध्ये जात नाहीत, तर त्याचं हे एक महत्वाचं कारण असू शकतं की चांगली सुविधाच नाहीये. आपल्याला असं वाटेल की ह्या मायनर गोष्टी आहेत, तसं नाहीये. हा, तर ह्या सगळ्या गोष्टी, स्पेशल बुक्स नाहीयेत ब्लाइंड साठी ब्रेल मधली. मग म्हणजे फक्त ऍक्सेस मिळून उपयोग नाही, तर ह्या फिजिकल नीड्स म्हणून मग कुठल्या नीड्स आहेत? फिजिकल नीड्स, अकॅडमिक नीड्स, सायकोसोशल नीड्स. मग सायकोसोशल नीड्स म्हणजे काय? तर विद्यार्थ्यांना हे विविध प्रकारचे प्रॉब्लेम्स आहेत. लॅक ऑफ अटेन्शन अँड मोटिवेशन, लक्षच लागत नाही माझं, इच्छाच नाहीये शिकायची, शिक्षणातनं काय होणार हेच माहित नाही, मोटिवेशनच नाही. त्यामुळे पर्सन्स माइंड इज प्री ऑक्युपाइड, डिस्ट्रॅक्टेड, लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स, म्हणजे अनेकांना समोर म्हणजे उत्तर देण्याची सुद्धा संकोच असतो किंवा भीती असते. स्टेज फ्राईट म्हणतो आपण, कारण असं वाटतं की माझी भाषा वेगळी आहे, सगळे मला हसतील का, मला नीट जुळवाजुळव करून नीट मला काय म्हणायचंय ते म्हणता येईल का शब्दात, हातपाय थरथरायला लागतात. लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स, डिस्ट्रस्ट, डिफेन्सिव्ह, स्ट्रेस आहे, इमोशनल डिस्टर्बन्सेस, पर्सनल प्रॉब्लेम्समुळे आलेले, तर हे सगळे सायकोसोशल बॅरियर्स आहेत. मग त्याच्यासाठी काय उपयुक्त आहे? फॉर इन्क्लुजन, मेंटरिंग, म्हणजे कोणीतरी असा एक चांगला मार्गदर्शक असेल का शाळा कॉलेजमध्ये? दुसरं तिसरं कोण? आपण शिक्षक. A mentor is someone with whom you may establish a long-term connection focused on mentee's growth and development. म्हणजे सातत्याने मी तुझ्या बरोबर आहे आणि मी मार्गदर्शनासाठी आहे, तुझी अडचण आली की तू येऊन भेट मला, असं आश्वासक व्यक्तिमत्व असणं. A mentor does not work with a mentee or student daily. आपल्याला असं वाटेल, इफ वी वॉन्ट टू बिकम अ मेंटर, वेळ कुठे आम्हाला,
आम्हाला ते शिकवायचंय, पेपर तपासायचे, असाइनमेंट द्यायचे, हे करायचे, ते करायचे, रेकॉर्ड करायचंय. मग काही रोज भेटायला पाहिजे असं नाही हो. हा, डज नॉट वर्क डेली, but they are available to provide support, knowledge and instruction over time. म्हणजे जेव्हा त्या विद्यार्थ्यांना गरज आहे त्यावेळेला अशा प्रकारचा सपोर्ट मिळेल याची खात्री आम्ही देऊ शकतो का? किंवा मधून मधून वेळ काढून आम्हाला विद्यार्थ्यांना ज्यांना गरज आहे त्यांच्याशी बोलता येईल का? त्यांचं मन वळवता येईल का? त्यांना आत्मविश्वास देता येईल का? त्यांचे प्रॉब्लेम समजून घेणं, ऐकणं कोणीतरी, हेही महत्वाचं असतं. मग मेंटरला काय काय पाहिजे? ऑफकोर्स वर्क एक्सपिरियन्स, अनुभव पाहिजे. एन्थुझियास्टिक इन शेअरिंग हिज एक्सपिरियन्सेस, म्हणजे कोणाला तरी समजा काय कॉन्फिडन्सच नाही, मग तुम्ही त्यांना असं सांगू शकता का तुमचे स्वतःचे अनुभव? कधीतरी असं तुम्हालाही झालं असेल की मला असं असं झालं होतं, मलाही हा प्रॉब्लेम आला होता, पण मी त्यातनं कसे बाहेर आले किंवा आलो, काय करायला पाहिजे? की हे सगळे प्रॉब्लेम तात्पुरते असतात, त्यातनं बाहेर येता येतं. पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड पाहिजे. इगर टू इन्व्हेस्ट हिज ऑर इन हिज ऑर हर मेंटी. इन्व्हेस्ट म्हणजे काय? पैसे नाही इन्व्हेस्ट, तुमचा वेळ, टाइम, एफर्ट, युअर इमोशनल इन्व्हॉल्वमेंट, हॅज द ॲबिलिटी टू गिव्ह ऑनेस्ट फीडबॅक. हे पण महत्वाचं आहे. लिसन इफेक्टिव्हली टू अंडरस्टँड मेंटी. मग आता हे मेंटर्स काही वेळेला क्वचित होतं, सगळेच विद्यार्थी नव्हे, पण आपल्या अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये एखादा ऍट रिस्क स्टुडंट असतो वेगवेगळ्या कारणामुळे. जसं दिलंय की सायकोलॉजिकल हार्म, पॉवर्टी, ड्रग, अल्कोहोल मिसयूज, आता याचंही प्रमाण वाढत चाललेलं आहे शाळा कॉलेजमध्ये. फिजिकल व्हर्बल अब्यूज. आता हे त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते जर वेळेवर आपल्याला लक्षात नाही आले आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन नाही मिळालं, सपोर्ट नाही मिळाला, तर ज्या केसेस होतात, मग विद्यार्थी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे या सगळ्यांनी. हा, मग त्याच्यासाठी मेंटर पाहिजे. अर्थात खूप ऍट्रिस्क स्टुडंट असले तर सगळ्याच वेळी आपण पुरे पडू असं नाही. मग अशा वेळेला एखाद्या काउन्सिलरला रेफर करणं हे सुद्धा मेंटरचं जॉब आहे, कारण ते तज्ज्ञ असतात. मग प्रत्येक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटमध्ये कोणीतरी काउन्सिलर असावा. आता हे शक्य नाही कारण आर्थिक प्रश्न येतात, पण मग निदान त्यांचे संपर्क एक हे असावी की आमच्याकडे जेव्हा अशा प्रकारचा विद्यार्थी येईल की ज्याला खूप गरज आहे चांगल्या काउन्सिलिंगची, तर त्याला आम्ही तुमच्याकडे रेफर करू आणि तुम्ही त्याला मार्गदर्शन करा. तर अशा काही काउन्सिलर्सचे कॉन्टॅक्ट असले पाहिजे. टीचर्स शुड डेव्हलप पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड टुवर्ड इन्क्लुजन. इन्क्लुसिव्ह एटिकेट, प्रॉपर लँग्वेज बाय टीचर and students are essential for engaging with diverse group. म्हणजे योग्य प्रकारे आपली भाषा असली पाहिजे. आता हे आपण जरा स्किप करूयात. आता ही भाषा सुद्धा कशी अनबायस्ड. मगाशी मी जे स्किप केलं ते काय होतं, तर एक छोटी गोष्ट होती की मीना नावाची एक शाळकरी मुलगी, पोलिओमुळे तिचा एक पाय छोटा आणि एक नॉर्मल, तर तिला सगळे 1.5 म्हणून चिडवायचे, 1.5. आता असं चिडवल्यामुळे तिचा आत्मविश्वास गेला होता चिडवाचिडवीमुळे. आणि शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये चिडवणं हे अगदी कॉमन असतं, पण त्यामुळे ती व्यक्ती किती हर्ट होते आणि मग त्याचा शिक्षणावर परिणाम होतो. मग त्या शिक्षिकेने एक युक्ती केली. काय युक्ती केली? तिने एकदा असं केलं की खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द चिठ्ठ्यांवर लिहिले आणि मुलांना सांगितलं की तुम्ही ब्लाइंडफोल्ड त्यातली एक चिठ्ठी उचला आणि ती तुमच्या पाठीला चिकटली जाईल
आणि तसंच तुम्ही दिवसभर वावरायचंय. आणि मग वावरल्यावर बाकीची मुलं तुम्हाला काय म्हणतात वगैरे. आता त्यामध्ये जे काही बॅड वर्ड्स असतील किंवा चिडवण्याचे, तर त्यामुळे असे पाठीवर लावून, त्यांना माहित नव्हतं काय आहे, पण ते वावरल्यामुळे एकमेकांची चिडवाचिडवी झाली. आणि मग संध्याकाळी चर्चा घेतली तेव्हा त्या मुलांना की तुम्हाला कसं वाटलं तुम्हाला जेव्हा असं काहीतरी चिडवलं तेव्हा. म्हणजे थोडक्यात एक एम्पथी डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न तिने केला. आणि मग तेव्हापासून ती मुलं त्या मीनाला चिडवेनाशी झाली की त्याच्यामध्ये म्हणजे फक्त पाय अपुरा असणं ह्याकडे तुम्ही लक्ष देताय, पण तिच्या अंगी बाकीचे गुण आहेत ते लक्षात घ्या. तर हा एक मेसेज दिला. लँग्वेज यूज शुड बी अनबायस्ड. The term biased language refers to derogatory language used to demean or exclude people from certain groups. म्हणजे अनेक पद्धतीने की काहीतरी वेगळं आहे, तर त्यामुळे एक बायस लँग्वेज, पूर्वग्रह दूषित अशी नको. आता काही ऍक्टिव्हिटीज मी इकडे सुचवती आहे की जेव्हा शाळा किंवा कॉलेजमध्ये पहिला दिवस असतो त्यावेळेला आपण साधारण काय करतो, वी आस्क स्टुडंट्स टू गिव्ह देअर इंट्रोडक्शन, की तुमचं नाव सांगा, कुठून आलात सांगा. इन्स्टेड ऑफ दॅट तुम्ही काय करा, विद्यार्थ्यांचे दोघं म्हणजे असं सांगा की तुम्हाला या वर्गातला आता जो माहित नाही असा विद्यार्थ्याजवळ जा आणि त्याला त्याच्याशी बोलून त्याची माहिती करून घ्या आणि त्यांनी तुझी माहिती करून घ्यायची आणि एकमेकांची ओळख करून द्यायची. when we are introducing somebody, आपण जेव्हा कोणाची तरी ओळख करून देतो, आपल्याकडे शाळा कॉलेजमध्ये पाहुणे येतात त्यांची ओळख करून देतो, म्हणजे काय, आपण त्यांच्याविषयी माहिती घेतो आणि त्यांनी चांगलं कार्य कोणतं केलंय, त्यांच्यामध्ये काय विशेषता आहे, म्हणजे एक प्रकारे त्यांची स्तुती करतो आपण. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही एक अननोन विद्यार्थ्याची माहिती करून घेतली आणि तुम्ही त्याचे इंट्रोड्यूस करणार आहात, तर तुम्हाला त्याच्याविषयीतलं चांगलं काय आहे, त्याच्या हॉबीज काय आहेत, त्याच्यात कुठल्या क्षमता आहेत, ही माहिती करून घ्यायला लागेल. म्हणजे ह्यातनंच अप्रिशिएटिंग डायव्हर्सिटी ह्याच्यासाठी थोडीशी संधी मिळेल. दुसरं एक काय करता येईल, टेक अ जिग्सॉ पझल, जे खूप कॉम्प्लिकेटेड नाहीत पण काही थोडे तुकडे असतील असे जिग्सॉ पझल घ्या. डिस्ट्रीब्यूट 1 piece टू इच वन, म्हणजे वर्गातल्या थोड्या मुलांना एक एक तुकडा द्या अँड टुगेदर दे शुड कम्प्लीट द पझल. म्हणजे प्रत्येकाजवळ एक वेगळा तुकडा असेल आणि मग आता त्यांनी मिळून ते पझल पूर्ण करायचंय. मग ते केल्यानंतर चर्चा घ्या, त्यामध्ये असं नक्की दिसेल की प्रत्येक तुकडा महत्वाचा होता. एव्हरी पीस वॉज इम्पॉर्टंट. म्हणजे सगळे तुकडे योग्य जागी बसवल्याशिवाय द पिक्चर वोंट बिकम कम्प्लीट. In the same way, every person in society is important, and the society or the educational institute cannot be complete without that person. तर अशा प्रकारची चर्चा नंतर आपल्याला घेऊन त्यांना ही एक दृष्टी देता येईल. अजून काय करता येईल, ऑर्गनाइज एक्झिबिशन ऑन सक्सेसफुल पीपल फ्रॉम डायव्हर्स बॅकग्राऊंड कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द सोसायटी. म्हणजे जे विविध बॅकग्राऊंड मधनं आलेत, म्हणजे भिन्न जातींमधनं आलेत, आदिवासी लोक आहेत त्यातनं आलेले आहेत, स्त्रिया आहेत किंवा वेगवेगळे, म्हणजे आणि त्यातनं येऊन शिक्षण घेऊन स्ट्रगल करून प्रॉब्लेम स्वतःचे सोडवून जे यशस्वी झालेत वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आता, तर त्यांना बोलवा, त्यांच्यावरती प्रदर्शन भरवा, त्यांचे इंटरव्ह्यूज मुलांसमोर येऊ देत, सो दॅट दे वुड come to know that that diverse background is not a barrier. तरी सुद्धा व्यक्ती यशस्वी होऊ शकते
जर योग्य शिक्षण आणि सपोर्ट मिळाला तर हे लक्षात येईल सगळ्यांच्या. दुसरं, काही स्टिरिओटाईप असे म्हणजे विशिष्ट पद्धतीने आपण चुकीचा विचार करतो काही काही गटांबद्दल, पूर्वग्रह दूषित. जसं की एक्स ग्रुप ऑफ पीपल आर डेंजरस, एक्स पीपल आर मायझर्स, एक्स पीपल आर इंटेलिजंट बाय बर्थ, वगैरे वगैरे. तर अशा प्रकारची विधानं द्या. एक्स म्हणा, त्याच्यात काय भरायचं ते ज्याची ज्यानी, आणि मग त्याच्यावर जर चर्चा घेतली तर मुलांचे मत काय आहेत, त्यांच्या गैरसमजुती काय आहेत, त्या बाहेर येतील आणि त्याच्यावर साधक पाधक चर्चा करून की अशा प्रकारचं स्टिरिओटाईप थिंकिंग आपण करता कामा नये. आपण इन्क्लुजन म्हणतो तर एव्हरीबडी इज इम्पॉर्टंट, फक्त ते वेगळे आहेत. वेगळेपण हे कशाच्या आड येता उपयोगी नाही. मग नॉन इन्क्लुसिव्ह ॲटिट्यूड काय आहे, तर डिसएडव्हान्टेज स्टुडंट्स आर नॉट अकॅडमिकली स्ट्रॉंग, दे कांट अचीव unless required conditions are met, but there is no such provision in regular college or school, so we cannot do anything. म्हणजे आम्हाला काहीच करता येणार नाही. हा नॉन इन्क्लुसिव्ह ॲटिट्यूड झाला. पण इन्क्लुसिव्ह ॲटिट्यूड असला पाहिजे म्हणजे काय, की प्रेझेंट एज्युकेशन सिस्टीम इज नॉट केपेबल ऑफ केटरिंग डायव्हर्सिटी. म्हणजे हा भिन्नता, हा दोष त्या विद्यार्थ्यांचा नाहीये. आमची जी शैक्षणिक सिस्टीम आहे तिच्यात काहीतरी कमतरता आहे, त्यामुळे ती सगळ्यांना सामावून घेऊ शकत नाहीये. मग काय काय आहे, रिजिडिटी ऑफ करिक्युलम, आमचा अभ्यासक्रम एकदम ताठर, आमच्या टीचिंग मेथड्स अगदी ताठर, आम्ही बदलच काही करत नाहीये. अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, आमच्याकडे रिसोर्सेसच तेवढे नाही आहेत सगळ्यांना सामावून घेणार. वी टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड फॉर हँडलिंग डायव्हर्सिटी. हा जर ॲटिट्यूड ठेवला तर पुढे काय, the student can learn according to his or her capacity if necessary changes are brought and we shall work towards it. म्हणजे आम्ही जर योग्य बदल केले ह्या सगळ्यामध्ये तर मुलं चांगल्या प्रकारे शिकू शकतात आणि मग आम्ही त्याच्यासाठी निश्चित प्रयत्न सुरू करू. कदाचित 100% रिझल्ट आता होणार नाही कारण आमच्याही काही मर्यादा आहेत, पण हळूहळू आम्ही त्या मर्यादा कमी करू. असा इन्क्लुसिव्ह ॲटिट्यूड शिक्षकांनी जर ठेवला तर हे शक्य आहे. मग आता मग काय काय शाळेत कॉलेजमध्ये करायचं, वन वे लेक्चर, आपण सगळे खुश, टाइम ऑनर टेक्निक, एफिशियंट मेथड, कारण खूप मोठ्या विद्यार्थ्यांना खूप मोठा कंटेंट भराभर द्यायचा आहे तर आपलं लेक्चर मेथड ठीक आहे, पण त्यातनं काय होतंय, लर्नर्स पॅसिव्ह राहतात ना. मग म्हणून काय पाहिजे तर लर्नर पार्टिसिपेशन, सगळ्यांना इन्क्लूड करायचं म्हणजे काय, त्यांचा सहभाग पाहिजे, त्यांना संधी दिली पाहिजे. कशाची संधी दिली पाहिजे, काय डेव्हलप केलं पाहिजे. एक असं म्हटलं जातं, गिव्ह अ मॅन अ फिश, यू फीड हिम फॉर द डे, बट टीच अ मॅन टू फिश, यू फीड हिम फॉर द लाईफ टाईम. म्हणजे तुम्ही तयार नोट्स देऊन टाकल्या विद्यार्थ्यांना तर ते फिश देण्यासारखं आहे, आत्ता परीक्षेपुरतं भागेल. पण तुम्ही त्यांना जर शिकायला शिकवलं, कौशल्य विकसित केली त्यांची, तर त्यांना जन्मभरासाठी ते उपयुक्त ठरेल. म्हणून मग काय काय करायचं की वर्गामध्ये प्रश्न विचारायला पाहिजे, सगळ्यांचा सहभाग घेतला पाहिजे, कारण त्यातून काय होईल, व्हॉट विल हॅपन थ्रू इट, म्हणजे तुम्हाला विद्यार्थ्यांचे गैरसमज काय आहेत, मिसकन्सेप्शन्स काय आहेत, त्यांचं थिंकिंग कसं आहे. कारण डायव्हर्सिटी म्हणतो तेव्हा प्रत्येकाची बॅकग्राऊंड वेगळी आहे, त्यांचे मिसकन्सेप्शन्स असू शकतील, त्यांच्या मनामध्ये असंख्य प्रश्न असतील किंवा काहीतरी समजलेलं नसेल. तुम्ही प्रश्न विचारल्याशिवाय हे तुम्हाला समजणार कसं आणि तुम्ही कसं मार्गदर्शन करणार. ऑल्सो अलाउ स्टुडंट्स टू आस्क क्वेश्चन्स, म्हणजे विद्यार्थ्यांना मोकळेपणाने प्रश्न विचारण्याची संधी द्या आणि तसं वातावरण वर्गात निर्माण करायचं. माझी लिंक जाते, असं काही लिंक वगैरे जायला नको. इतकी तुमची तयारी पाहिजे की
मध्येच विद्यार्थ्यांनी थांबवलं तरी तुम्ही तयारी केलेली आहे. ठीक आहे. आता लर्निंग हॅपन्स इफेक्टिव्हली ॲज सोशल ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे असे एक प्रकारची थिअरी आहे किंवा कॉग्निटिव्ह रिसर्च सांगतं की अध्ययन हे सामाजिकच असतं. इतरांसमवेत जे अध्ययन होतं ते चांगलं असतं. मग भिन्न प्रकारचे विद्यार्थी आपल्या वर्गात असणार आहेत, त्यांचे मेंटल रिस्पॉन्सेस भिन्न आहेत. तर मग त्यांना एकमेकांबरोबर इंटरॅक्ट करण्याची, interact with each other and express their views and experiences and learn from each other. म्हणजे एकमेकांबरोबर आंतरक्रिया, आपले विचार व्यक्त करणं, आपले अनुभव व्यक्त करणं आणि एकमेकांकडनं शिकणं, ह्याच्या संधी आपल्याला वर्गात कशा देता येतील? मग त्यासाठी ही टेक्निक्स आहेत. थिंक, पेअर, शेअर किंवा ग्रुप डिस्कशन. म्हणजे मोठ्या वर्गामध्येही चर्चा घेणं किंवा लहान लहान गटात लहान गटचर्चा जर असेल तर विद्यार्थ्यांना मोकळेपणा वाटतो. सबंध 60 मुलांच्या वर्गामध्ये बोलणं ज्यांना शक्य नाही, असे शाय स्टुडंट जेव्हा असतील, कॉन्फिडन्स नसेल, तर त्यांना छोट्या 5-6 स्टुडंटच्या गटामध्ये बोलायला मोकळेपणा वाटतो. तर आणि त्यातून काय होतं, विद्यार्थ्यांना एकमेकांना समजून घ्यायची संधी मिळते. इन्क्लुजनसाठी हेच तर आवश्यक आहे ना. प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याची तिथे संधी मिळते. नंतर काही प्रकल्प जेव्हा देतो, वेन वी असाइन सम प्रोजेक्ट्स, इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्ट ठीकच आहे, पण ग्रुप प्रोजेक्ट जर दिलं तर त्याच्यामध्ये काय होतं, स्टुडंट्स कम टुगेदर, दे डिस्कस, दे कलेक्ट डेटा, एक्सपेरिमेंट, ऑर्गनाइज एक्सपिरियन्स अँड दे एक्सप्लोर न्यू नॉलेज. तर ह्या सगळ्यामध्ये they can come together, they share their experiences, share their ideas, and प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे काहीतरी वेगळं टॅलेंट असतं. मग 4 जण एकत्र आले तर ते प्रत्येकातलं जे चांगलं आहे त्याचा उपयोग कसा करून घ्यायचा हे नकळत ते एकमेकांकडनं शिकतात. आणि मगाशी जे म्हणलं की आपल्या कामाच्या ठिकाणी पुढे शाळा कॉलेज संपल्यावर काय आहे, कामातच उतरायचंय, वर्ल्ड ऑफ वर्क. तिथे इतरांसमवेत काम करायचंय, तर त्याची ही थोडीशी सुरुवात होऊ शकते. रोल प्ले करायला देता येईल की ज्याच्यामध्ये काहीतरी एखादी छोटीशी समस्या किंवा प्रसंग तुम्ही द्यायचा आणि विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे रोल द्यायचे, आणि स्क्रिप्टेड नव्हे, स्किट सारखं नाही, उत्स्फूर्तपणे. म्हणजे त्या रोलमध्ये गेल्यावर when stepping into that person's shoes, एखाद्याला मॅनेजरचा रोल दिला तर तो कसा वागेल, मॅनेजर कसा वागतो, कसा बोलतो, किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला याचा उपयोग करून घेता येईल की ते वेगळ्या रोलमध्ये गेल्यावर त्यांची भाषा कशी, त्यांचं डिसिजन मेकिंग कसं वगैरे वगैरे हे कळण्यासाठी उपयोग होईल. हे स्किप करू आपण. प्रेझेंटेशन, सेमिनार, म्हणजे विद्यार्थ्यांनी पुढे येऊन एखाद्या टॉपिक वरती तयारी करून काहीतरी प्रेझेंट करायचं. आता बहुतेक म्हणजे हायर एज्युकेशन मध्ये सेमिनार कंपल्सरी आहेत, प्रोजेक्ट कंपल्सरी आहेत, तर ते म्हणजे त्याची संधी दिली पाहिजे. त्यामुळे एकमेकांमधले म्हणजे त्यांचा तर कॉन्फिडन्स वाढतो, प्रेझेंटेशन स्किल्स वाढतात आणि ती खूप उपयुक्त आहेत. आणि त्यावेळेला इतर विद्यार्थ्यांनी काय करायचं, का पळून जायचं, का एकमेकांशी गप्पा मारत बसायचं. जेव्हा एक विद्यार्थी काहीतरी सांगत असेल तर बाकीच्यांनी काय करायचं, एखाद्या छोट्या चीटवर फ्रेज म्हणजे जे कोणी शिकवतंय त्याच्यातलं चांगला पॉइंट काय आहे, पॉझिटिव्ह कमेंट एक द्यायची, एखादा क्वेश्चन विचारायचा आणि काहीतरी सुधारणेसाठी in order to polish, give some suggestion for further improvement. असं जर आपण केलं तर त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना नक्की ते सगळं शांतपणे ऐकावं लागेल, कारण आपण ह्या चिठ्ठ्या सगळ्या गोळा करणार आणि मग रँडमली विचारणार एखाद्या विद्यार्थ्याला
त्याचं लक्ष खरंच होतं की नाही, त्यांनी हे कसं लिहिलं, का शेजाऱ्याचं बघून लिहिलं, बरोबर. आणि ह्या सगळ्या चिठ्ठ्या जर त्या प्रेझेंटरला सेशन संपल्यावर दिल्या तर त्यालाही एक योग्य फीडबॅक मिळू शकतो. ब्रेनस्टॉर्मिंग घेता येईल, म्हणजे प्रत्येकाला त्यामध्ये बोलण्याची संधी असेल. ब्रेनस्टॉर्मिंग खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरता येतं एखादा टॉपिक सुरू करताना. महत्वाचं असं की कुठल्याही प्रकारची टीका न करता मोकळेपणाने विद्यार्थ्यांनी सगळ्या आयडिया सांगायच्या आणि त्या सगळ्याची दखल घ्यायची, म्हणजे इन्क्लूड ऑल. रीडिंग असाइनमेंट म्हणजे सेल्फ स्टडीसाठी काही देता येईल. ठीक आहे, आपण हे जरा पुढे जाऊया. आणि नाऊ वी हॅव एंटर्ड इन टू इन्फॉर्मेशन एज. तर म्हणून ही नवीन टेक्नॉलॉजी जी आहे तिच्यापासून पळ न काढता किंवा फक्त कोरोनापुरती ती मर्यादित होती असं न करता त्याच्यामध्ये खूप स्कोप आहे. कुठे बसू? ब्लेंडेड लर्निंग प्रयत्न करायचे. आता स्टुडंट डायव्हर्सिटी अँड असेसमेंट ही गमतीदार गोष्ट तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असणार आहे की जंगलामध्ये एक व्यक्ती गेली आणि ती असं म्हणाली की आता सगळ्यांनी एंट्रन्स टेस्ट द्यायची आहे, पण काय टेस्ट आहे, सगळ्यांना एकच की चला सगळ्यांनी हे झाड चढून दाखवायचं. आता आपल्याला हे हास्यास्पद वाटेल, बट वेन वी कंडक्ट एक्झामिनेशन्स वी आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक. सगळ्यांसाठी एकच परीक्षा हे सगळ्या प्राण्यांना झाडावर चढून दाखवा असं म्हणण्याजोगच आहे. वन साइज डज नॉट फिट ऑल. आणि म्हणून काही सम अडॅप्टेशन्स आर रिक्वायर्ड फॉर डायव्हर्सिटी इन स्टुडंट्स. मग ते काय, द टर्म म्हणून मग काय काय करायला पाहिजे. द डिझाईन अँड यूज ऑफ फेअर अँड इफेक्टिव्ह असेसमेंट मेथड्स अँड प्रॅक्टिसेस that enable all students to demonstrate their full potential, what they know, understand and can do. म्हणजे मला काहीतरी माहिती आहे, येतंय, पण मला या परीक्षा सिस्टीम मधनं ते करता येत नाहीये असं म्हणून कुणी मागे पडू नये. मग आता हे क्लोज्ड बुक एक्झाम, पण त्याच्यामुळे प्रेशर येऊ शकेल काहींना. मग त्याला काय अल्टरनेटिव्ह असू शकतात. म्यूट करा. स्ट्रिक्ट टाइम एक्झाम 3 तास. कोणी ठरवलं हे 3 तास? त्याच्यामुळे काहींना अडचणी येऊ शकतात. त्याला काही करता येईल का. रिजिड डेडलाईन, मग ती काही वेळेला शक्य नसेल की अमक्या तारखेला सबमिट करायचं, तर त्याच्यामध्येही काहींना अडचणी असतील, काही घरी कामं असतील, वर्क कमिटमेंट असेल, मेडिकल कंडिशन असेल. मग ह्या सगळ्यासाठी काय करायला पाहिजे. आता हे तर काही गोष्टी आपण करतो. असेसमेंट ऑफ लर्नर्स विथ फिजिकल डिसॅबिलिटी और इन ऑर्डिनरी सेटिंग, तर त्यांना दे नीड सम स्पेशल अडॅप्टेशन मॉडिफिकेशन. जसं की लो विजन आहे, मग मोठ्या टाईप मधले पेपर देणं. ब्लाइंड आहे तर ब्रेल मधले पेपर किंवा रायटिंग असेसमेंट म्हणजे कोणीतरी असिस्टन्स त्याच्यासाठी देणं. फिजिकली चॅलेंज किंवा स्पेशल हेल्थ इश्यू असतील तर सेपरेट रूम, स्पेशल फर्निचर. आता हे सगळं झालं, पण त्या व्यतिरिक्त काय करता येईल. आमच्या नेहमीच्या साध्या लेखी परीक्षा ह्या जर सगळ्यांना सूट होणार नाही आहेत, तर कोणत्या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला विद्यार्थ्यांच्या ज्या क्षमता आहेत, त्यांनी काय अचीव केलंय, त्यांनी कोणती कौशल्य विकसित केलेली आहेत ते घेता येईल. तर त्याला हे अल्टरनेटिव्ह वेज आहेत. देअर कुड बी क्वीज, अनाउन्स्ड, अनअनाउन्स्ड, आणि मग त्यातून आपल्याला नोंदी घेता येतील. होम असाइनमेंट्स, म्हणजे काहींना परीक्षेत जमणार नाही, पण दीर्घ असाइनमेंट एखादी दिली की ज्याच्यामध्ये त्यांनी हे सगळं वापरायचंय. काय काय त्यांनी त्यांचे ड्रॉइंग, स्केचेस, एसेस, फ्लोचार्ट, डायग्रॅम, मॅप, इलस्ट्रेशन या सगळ्या पद्धतीने ती चांगल्या प्रकारे ती होम असाइनमेंट पूर्ण. एखाद्याला त्याचं स्किल असेल
नंतर ग्रुप प्रोजेक्ट्स किंवा इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्ट्स, दॅट ऑल्सो वी हॅव डिस्कस्ड, की ज्याच्यामुळे पर्सनलाइज्ड एव्हिडन्स ऑफ अचिव्हमेंट. They are assessed on their contribution to the group, not just outcome. नंतर काही विद्यार्थ्यांना एक्झिबिशन चांगलं भरवता येईल. एक्झिबिशन ऑफ वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ मॉडेल, पोस्टर, आर्टिफॅक्ट, न्यू प्रोडक्ट. म्हणजे त्यांना लेखी पेपर देता येणार नाही कदाचित चांगला, पण त्यांना या पद्धतीने उलट आउटपुट काहीतरी चांगल्या प्रकारे. तर असं जर ज्यांना कोणाला करायची असेल तर त्याला वाव देता येईल, त्याला काहीतरी क्रेडिट देता येईल. इंटर्नशिप, अनेक कोर्सेसमध्ये, प्रोफेशनल कोर्सेसमध्ये इंटर्नशिप कंपल्सरी आहे. तर त्याच्यातून पण खूप चांगल्या प्रकारे आणि म्हणजे कामाच्या ठिकाणी ती व्यक्ती कशी वागते, प्रत्यक्ष सगळ्या प्रकारची वर्क स्किल्स, लाईफ स्किल्स ती वापरते किंवा नाही, ती चांगली परिस्थिती ऑब्झर्व करते का, परफॉर्मन्स कसा देते, हे सगळं त्यातून शिकता येईल. अजून काय करता येईल, रिफ्लेक्टिव्ह जर्नल लिहायला सांगता येईल, सेल्फ इव्हॅल्युएशन. कधीतरी ओपन बुक एक्झामिनेशन, क्लोज्ड बुक एक्झामिनेशनला खूप प्रॉब्लेम्स येतात, म्हणून मग सगळे कॉपी प्रकार होतात. तर ओपन बुक एक्झामिनेशन घेता येईल का? पण अट काय, हायर ऑर्डर क्वेश्चन्स. प्रश्नच असे असतील की जरी सगळं मटेरियल त्यांच्याजवळ असेल तरी त्यांनी खरंच अभ्यास केला असेल तरच त्यांना त्यांची क्रिएटिव्हिटी, त्यांचं थिंकिंग दाखवता येईल. सिम्युलेशन्स, पुन्हा रिव्ह्यू लिहायला सांगता येईल. एखादं अमक्या विषयातलं एखादं मोठं पुस्तक किंवा आर्टिकल, डिसर्टेशन वाचा आणि त्याची समरी लिहा. तर त्यातून पण खूप आपल्याला महत्वाचं काय आहे की विद्यार्थ्यांना ज्ञान मिळालं पाहिजे आणि त्यांनी जे अचीव केलंय तो परफॉर्मन्स त्यांना चांगल्या पद्धतीने व्यक्त करता आला पाहिजे. हे महत्वाचं की ऑनलाईन टेस्टिंग करता येईल का, आणि मग ते ऑन डिमांड टेस्टिंग पण असेल. म्हणजे काही कारणाने ठराविक वेळेत परीक्षा देता येत नाही, पण ऑनलाईन टेस्टिंग, ऑन डिमांड टेस्टिंग असेल तर त्यामध्ये कोणत्याही वेळी विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकतो. आणि मग पेपर तो ऑटो, म्हणजे आता काय मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत तर त्याची ऑर्डर बदलते, म्हणजे कोणाचं तरी कॉपी करा किंवा असं त्याला प्रश्नच उरत नाही. आणि पोर्टफोलिओ इव्हॅल्युएशन, की वर्षभर विद्यार्थ्यांनी काय करायचं, एक स्वतःचा पोर्टफोलिओ तयार करायचा ज्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी द्यायच्या. completed assignments, journal writing, reflections on discussion done, additional काहीतरी आपले फोटो, स्केच, व्हिज्युअल्स, समरी ऑफ ऍडिशनल रीडिंग, म्हणजे पाठ्यपुस्तका व्यतिरिक्त आपणहून विषयाशी संबंधित किती जास्त पुस्तकं वापरली त्याची समरी वगैरे वगैरे. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक पोर्टफोलिओ वर्षभर त्यांनी करत राहायचा आणि मग तो वर्षाच्या शेवटी प्रेझेंट केल्यावर त्याला काही क्रेडिट देता येईल का आपल्याला. ओके, तर आता आपलं शिकवून संपलेलं आहे. एक शेवटचं, मॅडम वेळ आहे का कीर्ती मॅडम, की 12 वाजलेत त्यामुळे थांबायचंय? येस मॅम, आपल्याला संजीवनी मॅडम म्हणजे महाले मॅडम आपल्याला जॉईन झालेल्या आहेत. आपल्याकडे Okay. अजून 2-1 मिनिटं आहेत. हा ठीक आहे, तर मग आपण थांबूयात. आणि so during this session I tried to explain diversity and how to include all those diverse students in the classroom याचा केला. आणि आय थिंक बायलिंग्वल झाल्यामुळे थोडीशी अडचण झाली असेल अनेकांची. आय एम सॉरी फॉर दॅट. म्हणजे पूर्ण मराठीत मी जर हे केलं असतं तर कदाचित अधिक छान झालं असतं. थँक्यू सो मच कीर्ती मॅडम, थँक्यू सो मच कविता मॅडम. येस मॅम, खूप छान झालं मॅडम. एकदम सोप्या शब्दात आणि खूप छान समजून सांगितलं. म्हणजे मला नाही वाटत कोणी डायव्हर्सिटी आणि व्हेरियस टाइप्स ऑफ इव्हॅल्युएशन मॉडेल काही विसरतील असं मला नाही वाटत.
वापरायला Thank- पाहिजे फक्त सगळ्यांनी. Thank you. इट्स व्हेरी गुड. Yeah. So may I take your leave? येस Yes. मॅम, थँक्यू सो मच. तुम्ही आमच्या शब्दाला मान दिला, आमचं आमंत्रण स्वीकारलं आणि आम्हाला नेहमीच असा लाभ तुमचा मिळत असतो, पुढेही मिळेल अशी अपेक्षा करते आणि या सत्रासाठी थांबते. Sure. Thank you. All Thank the you. best to all of you. थँक्यू you. मॅम. संजीवनी मॅडम, महाले मॅडम, महाले मॅडम, Next. हा हा, जॉईन आहात ना? सुरू करा. नेक्स्ट मॅडम दिसत नाही. जॉईन झाल्या आहेत पण त्या. हो झाल्या त्या, फोन झाला माझा. ठीक आहे. आजच्या आपल्या दुसऱ्या सत्राला आपल्याला लाभलेल्या डॉक्टर संजीवनी महाले यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी प्राध्यापिका सुवर्णा बत्तासे मॅडम यांना आमंत्रित करते. धन्यवाद कीर्ती मॅडम. के वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे प्रोफेसर राम ताकवले संशोधन व विकास ऑनलाईन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नॅशनल फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मधील आजच्या दुसऱ्या सत्रात आपले सहर्ष स्वागत आहे. या सत्रात आपल्याला डॉक्टर महाले सेल्फ लर्निंग या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे. त्यांचा परिचय पुढील प्रमाणे. डॉक्टर संजीवनी राजेश महाले, डायरेक्टर अँड प्रोफेसर स्कूल ऑफ एज्युकेशन अँड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट. त्यांचे शिक्षण MSc, MAd, MA डिस्टन्स एज्युकेशन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ह्युमन राईट्स अँड सेट इन एज्युकेशन. त्यांचा मुक्त विद्यापीठात 31 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामध्ये 9 वर्ष प्रोफेसर, 3 वर्ष असोसिएट प्रोफेसर, असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून 12 वर्ष, तर लेक्चरर म्हणून 9 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी MA एज्युकेशन, PG डीड्स, HSG प्रोग्राम, MPhil, MAd, MCOM या कोर्ससाठी कोऑर्डिनेटर म्हणून काम केले आहे. इंटरनॅशनल कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी रिसर्च पेपर प्रेझेंट केलेले आहे. त्यामध्ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, स्कॉटलंड येथे त्यांनी रिसर्च पेपर प्रेझेंट केले आणि त्यांना अवॉर्ड पण मिळालेले आहेत. त्यांना 8 प्रकारच्या फेलोशिप मिळालेल्या आहेत. त्यामध्ये 4 डिस्टन्स एज्युकेशन काउन्सिल कडून, 3 YCMOU कडून आणि 1 ICSSR कडून रिसर्च प्रोजेक्टसाठी 12 लाखाचे अनुदान मिळाले आहे. त्यांना अवॉर्ड्स मिळाले ते पुढील प्रमाणे. 5 अवॉर्ड स्टेट लेवलचे, 3 अवॉर्ड नॅशनल लेवलचे, तर 2 अवॉर्ड हे इंटरनॅशनल लेवलचे आहे. 2023 मध्ये मेस्टाकडून डॉक्टर अनंत जोशी उत्कृष्ट शिक्षक प्रशिक्षक पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. त्यांची 4 पुस्तके प्रकाशित झालेली आहे. त्यांनी 3 पुस्तकांचे संपादन केलेले आहे. त्याचप्रमाणे विविध पुस्तकांमधील घटक लेखन केलेले आहे. त्यांनी विविध कमिटींमध्ये काम केलेले आहे. त्यापुढील प्रमाणे 10 विविध कमिटींवर त्यांनी काम केलं. मेस्टामध्ये त्यांनी अध्यक्ष म्हणून काम केलेलं आहे. काउन्सिल ऑफ टीचर एज्युकेशन, ऑल इंडिया असोसिएशन ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च, इंडियन डिस्टन्स एज्युकेशन असोसिएशनच्या त्या लाईफ मेंबर आहेत. SNDT महिला विद्यापीठात सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी अशुरन्सच्या त्या मेंबर आहेत. NCT कडून त्यांनी व्हिजिटिंग टीम मेंबर म्हणून काम केलेले आहे. अशा डॉक्टर महाले मॅडम यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. सर्वांना नमस्कार. आता बत्तासे मॅडमने जो आवाज येतोय माझा, चित्ते मॅडम? नमस्कार, येतोय आवाज. Yes, ma'am. प्रथमतः मी माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजीव सोनवणे सर, आवाज नाही येत मॅडम. मॅम माईक म्यूट झाला. प्रथमतः मी माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजीव सोनवणे सर, इमेरिटस प्रोफेसर आणि स्कूल ऑफ ऑनलाईन लर्निंगच्या मॅम परत म्यूट झालंय.
के वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण कडिले सर, या FDPच्या कोऑर्डिनेटर चित्ते मॅडम आणि सर्व सहभागी व्यक्तींचं स्वागत करते आणि आभारही मानते. ह्या FDP मध्ये खरं तर वेगवेगळ्या तज्ज्ञांनी वेगवेगळी व्याख्यानं दिलीत. मगाशी जेव्हा चित्रा सोने मॅडमचं मी ऐकत होते त्यावेळेला कोणीतरी रिक्वेस्ट केली होती की मराठीतून बोला, तर पूर्ण मराठीतून चालणार आहे का? कारण मी काही इंग्लिश मीडियमचे आहेत. आहे, ओके ठीक आहे, मग मी मिक्स करते. फक्त चित्ते मॅडम तुम्ही माझ्या हे शेअर करा PPT. हो, 1 मिनिट करते. आजचा जो मला विषय दिलेला आहे तो सेल्फ लर्निंग असा आहे. आणि परवा जे संध्या खेडकर मॅडमने आपल्या सगळ्यांना लेक्चर दिलं, त्यांनी वेगवेगळे टूल्स, AI चे टूल्स सांगितले. तर त्या AI च्या टूल्स मधला गॅमा PPT असा एक टूल्स त्यांनी जे सांगितला होता, त्या PPTचा वापर करून मी हे माझं प्रेझेंटेशन करायचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी सांगितलं, मी ते 8 ह्याच्यानुसार केल्यानंतर मला ज्या अडचणी आल्या, पुन्हा मग मी संध्याकाळी जेव्हा त्यांच्याशी बोलले तेव्हा त्यांनी काही वेगळ्या आयडिया दिल्या आणि या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन करून हे मी माझं काम केलेलं आहे. PPT सुरू होत नाहीये तोपर्यंत आपण असं करूयात की सेल्फ लर्निंग म्हणजे तुमच्या मनामध्ये काय विचार आला हे प्रत्येकाने एक 3 ते 4 मुद्द्यामध्ये आपापल्या वहीमध्ये नोट करून ठेवा. Please write 3 to 4 main keywords about self-learning in your notebook. Sharing. Okay, thank you, ma'am. Next slide. In this lecture, I am covering 7 points: concept of self-learning, teacher-centric to learner-centric, this process for learning, then self-learning concept in various eras, Asian Indian self-learning concept, Lord Macaulay's reform for the education, then 21st century learning skills, and how to develop learning skill among our students. Next. तो स्लाइड शो केला तर जास्त चित्ते मॅडम. I am not going to theoretical about all these things, what is definition and all these things. या ठिकाणी मी तुम्हाला की वेगवेगळ्या इरामध्ये सेल्फ लर्निंग कसं होतं आणि आपण आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये किंवा स्वतःमध्ये सुद्धा हाऊ टू डेव्हलप धीस सेल्फ लर्निंग स्किल्स अमंग अस, या पद्धतीने मी माझ्या या लेक्चरची मांडणी केलेली आहे. आता जर तुम्ही पाहिलं, सेल्फ लर्निंग हॅव्हिंग 2 टर्म्स, one is self and second is learning. What is mean by self? We have to first understand the self. James 1892 differentiated between the self as a I, that is existential self, and me, it is a categorically self. I think about me. मी माझ्यासाठी विचार करते. The I refers to self as a thinker, that is a subject. Me, I mean me. Then me refers to the self as a object of thinking. This is the 2 terms included in self. The vast majority of the empirical research studies have focused on the second aspects. मी, हा जो मी आहे हा मी एकटा नाहीये. हा आता जे आपल्या चित्रा सोने मॅडमने बायोडायव्हर्सिटी शिकवली, तर आपण इंडिपेंडंट नाहीये, तर आपण या समाजाचा किंवा या देशाचा किंवा याचा एक जगाचा एक भाग आहोत. तर या सगळ्याचा विचार आपण सगळ्यांनी सेल्फ जरी म्हणत असलो तरी सुद्धा करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, पुढे जा चित्ते मॅडम.
तुम्ही PDF पाठवली ना मॅम, त्यामुळे ते PDF मध्येच येते. हो, येऊ देत ना, ठीक आहे. नेक्स्ट जात नाही आहे का ती? चित्ते मॅडम, ती PPT डाउनलोड करून तुम्ही स्लाइड शो करू शकता. आता most of the participants are teacher or the teacher educators. So we all of you know what is meant by learning. This learning is a constructive learning. It is an effortful and mindful process आहे. प्रत्येकाने शिक्षकाने अगदी अभ्यासपूर्ण आणि माइंडफुल म्हणजे शरीर आणि मनाने एकत्र येऊन हे काम करणं आहे की आपल्या विद्यार्थ्यांनी ऍक्टिव्हली कन्स्ट्रक्ट देअर ओन नॉलेज अँड स्किल्स. म्हणजे विद्यार्थ्यांना त्यांचं ज्ञान आणि कौशल्य स्वतः करण्यासाठी, त्यांना ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेशन करण्यासाठी त्यांचं जे मेंटल स्ट्रक्चर आहे, इंटरॅक्शन विथ द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे बघा, कंटेंट कम मेथॉडॉलॉजी मध्ये आपण शिकलेलो आहोत की कोणताही विषय हा स्वतंत्र नाहीये, पण ते आपण आपल्या सोयीसाठी हे वेगवेगळं केलेलं आहे. आणि आपल्या मेंटल स्ट्रक्चर मध्ये हे जे वेगवेगळे विषय आहेत त्याची इंटरॅक्शन एन्व्हायरमेंटशी जर झाली तर हे जे लर्निंग आहे हे अधिक चांगल्या पद्धतीने कन्स्ट्रक्टिव्ह हे होऊ शकतं. तर हे सेल्फ आणि लर्निंग म्हणजे मी समाजाचाच एक भाग आहे आणि लर्निंग हे समाजाबरोबर किंवा समाज म्हणजे फक्त व्यक्ती असं नाही, तर नेचर म्हणजे जे आहे समाजामध्ये व्यक्ती आहे, साहित्य आहे, हे जे वेगवेगळे कंपोनंट आहे या सगळ्याचा इथे एन्व्हायरमेंट या अँगलने विचार केलेला आहे. तर या सगळ्यांमधून मी कसं शिकेन, त्याच्याशी मी कशी इंटरॅक्शन करेन, हे सगळं आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवणं हेच खरं लर्निंग आहे. नेक्स्ट. आता सेल्फ लर्निंग या दोन कन्सेप्ट आपण समजून घेतल्यानंतर सेल्फ आणि लर्निंग, आपण आता सेल्फ लर्निंग म्हणजे काय याच्याकडे आपण वळणार आहोत. इट्स रिक्वायर अ पॅशन. हो, मला आलंच पाहिजे, मला हे शिकायचं आहे. आणि डिसिप्लिन, की मला हे शिकण्यासाठी माझी एक स्वतःची डिसिप्लिन आहे, या पद्धतीने मी माझं काम करणार आहे. आणि जे काही चॅलेंजेस येतील याच्यासाठी हे चॅलेंजेस स्वीकारण्याची क्षमता मी माझ्यामध्ये करणार आहे. आणि वेगवेगळे स्किल्स, अपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लोर वेगवेगळे स्किल्स आहे, एक्सपांड युअर नॉलेज अँड अनलॉक युअर फुल पोटेन्शियल. करोना काळ होता, त्यावेळेला आपण सगळे घरी होतो, तर त्यावेळेला खूप सारे ICT स्किल्स आपण स्वतः टीचर्स किंवा टीचर एज्युकेटर आपण शिकलो. आपण आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सुद्धा वेगवेगळ्या माध्यमातून, ICTच्या वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलो. तिथे आपण खूपशा गोष्टी, प्रत्येक जण खूपशा गोष्टी या सेल्फ लर्निंग पद्धतीने शिकलो. पॅशन होतं की हो आम्हाला शिकायचं, एक विशिष्ट पद्धतीने शिकत होतो. हे चॅलेंज होतं आपल्याला, हे अचानक आलेलं चॅलेंज होतं आणि आपण ते स्वीकारलं. आणि मग एक्सप्लोर न्यू स्किल्स, वेगवेगळे जे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हे एक्सप्लोर केले, त्याच्यातून शिकलो, नॉलेज मिळवलं, स्किल्स मिळवले. आणि आज आपण सगळे ह्या ऑनलाईन पद्धतीने ह्या FDP ला जॉईन झालो आहोत आणि शिकतो आहोत. नेक्स्ट. एशियंट इंडियन सिस्टीमचा जर आपण विचार केला तर सेल्फ डिस्कव्हरी म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःचा शोध घेणं हे एशियन इंडियन सिस्टीम मध्ये होतं. आता लॉर्ड मॅकेलो एज्युकेशन मध्ये काय काय होतं, आपण सगळे या प्रणालीचे विद्यार्थी आहोत. तर काय आहे लॉर्ड मॅकेलो एज्युकेशन, हे कोणी सांगू शकेल का? तुम्हाला काय वाटतं? त्यामध्ये मॅम फक्त म्हणजे एक कर्मचारी त्यांच्यासाठी तयार करायचा हेच उद्देश होता. आणि त्यामुळे त्यांनी म्हणजे शिक्षण हा जो विकास असतो स्वतःचा इंडिव्हिज्युअल विकास, ते उद्देश नव्हता त्यांचा, फक्त एक क्लॅग बनवायचा. त्यामुळे त्यांनी सर्टन वर्गालाच शिकवलं की जे अप्पर कास्ट होते त्यांनाच त्यांनी एज्युकेशन देऊन शिकवले.
अगदी मायकोलॉजी. बरोबर आहे मालविका. अजून कोणाला काही वेगळं मांडायचंय? अजून काही वेगळा विचार कोणी मांडू शकताय का? हे बघा, चुकलात तरी चालेल, जो चुकतो तो शिकतो. हे कुठल्याही व्यक्ती स्वतःचं ज्ञान तयार करण्याच्या ऐवजी त्याला एक स्पेसिफिक ज्ञान द्यायचं आणि त्याने त्याच पद्धतीने काम करायचं, अगदी बरोबर असा आहे. मेकडचा हेतू. म्हणजे इथे स्पेसिफिक स्किल्स आणि स्पेसिफिक नॉलेज, मालविका मॅडमनी किंवा सुवर्णा मॅडमनी जे सांगितलं की मला या पद्धतीचं काम करणारा, कारकुनी काम करणारा व्यक्ती हवे आहेत, त्याला हे नॉलेज पाहिजे, हे स्किल्स पाहिजे, तेवढ्याच पद्धतीचं शिक्षण या लॉर्ड मॅकलो एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये होतं. त्याच्या पण आता ही जी 21st सेंचुरी आहे, ह्या 21st सेंचुरी एज्युकेशन मध्ये कसं असायला हवं नॉलेज, कसं नॉलेज देण्याच्या पद्धती कशा असायला हव्या असं तुम्हाला वाटतं? ही मॅकलोची सिस्टीम जी आत्ताची आहे ही उपयोगाची आहे का 21st सेंचुरीला? पहिल्यांदा नाही, का नाहीये? म्हणजे आता ते सेल्फ लर्निंग, आता तुमचा हा टॉपिकच असल्यामुळे ते लक्षात येतंय की प्रत्येकाची आवड, प्रत्येकाची ॲबिलिटी लाईक डायव्हर्स, आता आम्ही शिकलो थोड्या वेळ आधी की डायव्हर्स स्टुडंट आहे, त्यामुळे त्यानुसार त्याने त्याचा विकास करण्याची त्याला अपॉर्च्युनिटी मिळावी असं शिक्षण असायला हवं. अगदी बरोबर आहे मालिका मॅम. म्हणजेच कन्स्ट्रक्ट फ्लेक्झिबल असायला हवं. करेक्ट. म्हणजे मगाशी जे आपण चित्रा सोने मॅमचं आपण लेक्चर ऐकलं की डायव्हर्स, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या क्षमता हा वेगवेगळ्या आहेत, तर त्याच्यानुसार त्याला त्याचं नॉलेज कन्स्ट्रक्ट करायला हवं. त्यांनी जे व्हिज्युअली इम्पेअर्ड एका विद्यार्थ्याचा, आंध्र प्रदेश मधल्या विद्यार्थ्याचं एकाचं उदाहरण दिलं तर महाराष्ट्रामध्ये पुणे विद्यापीठामध्ये एक धनंजय भोळे म्हणून आहेत आणि ते अंध आहेत, परंतु लहानपणापासून ते खूप स्ट्रगल करतात. म्हणजे दिव्यांग, ते व्हिज्युअली इम्पेअर्ड आहेत तर खूप स्ट्रगल करतायत. आज सोनवणे सरांच्या अंडर ते पीएचडी करतायत. 2-3 वेळा ज्या वेळेला त्यांच्याशी इंटरॅक्शन करण्याची संधी आली तर त्यांनी स्वतःच्या काही अशा सिस्टीम तयार केलेल्या आहेत आणि आज त्यांची स्वतःची एक कंपनी आहे आणि कन्स्ट्रक्ट नॉलेज केलं आणि आता ते इतरांना, हे जे व्हिज्युअली इम्पेअर्ड विद्यार्थी आहेत यांना असिस्टिव्ह डिव्हाइसेस कसे तयार करता येतील, काय काय तयार करता येतील, हे स्वतः सतत शिकतायत आणि वेगवेगळ्या आयडिया ते इम्प्लिमेंट करतायत. म्हणजे हेच शिक्षण या 21st सेंचुरीमध्ये अपेक्षित आहे. नेक्स्ट. आपण जर एक असा रेष काढली तर आणि ह्या ज्या 3 सिस्टीम आहेत की मॅकॉलॉजी सिस्टीम आहे, एशियन इंडिया आहे आणि 21st सेंचुरी आहे, तर आपण टीचर सेंट्रिक टू स्टुडंट सेंट्रिक असं आपण ते म्हणू शकतो. आणि आपली ही जी 21st सेंचुरी एज्युकेशन सिस्टीम आहे ही आपण जी आहे ती आपण मिडलला आहे. म्हणजे काही प्रमाणात मेंटरिंग, मगाशी जे मॅडमने मुद्दा मांडला होता सोने मॅडमने, तर मेंटरिंग इथे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. आणि एशियन इंडियामध्ये प्रामुख्याने स्टुडंट सेंट्रिक सिस्टीम, काही प्रमाणात गुरुचं मार्गदर्शन त्यांना लाभत होतं, परंतु प्रामुख्याने जो शिकणं होतं त्या विद्यार्थ्याचं गुरुगृही राहून अनुभवातून शिक्षण, त्यामुळे तिथे प्रामुख्याने हे स्टुडंट सेंट्रिक शिक्षण हे एशियन इंडियामध्ये होतं. नेक्स्ट. आता जर तुम्ही पाहिलं, आपण जर आज आपण जर पाहिलं की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये इंडियन नॉलेज सिस्टीमला खूप महत्व दिलेलं आहे आणि हायर एज्युकेशन मध्ये सुद्धा इंडियन नॉलेज सिस्टीम हा जो विषय आहे हा अगदी FY पासून इन्क्लूड केलेला आहे. आता तो प्रायमरी आणि सेकंडरी मध्ये सुद्धा काही प्रमाणामध्ये येणार आहे आणि आपल्याला सगळ्यांना सुद्धा हे जे एशियन इंडियन सिस्टीम होती याच्यामध्ये लर्निंगची कशी संकल्पना होती हे समजून घेणं हे खूप गरजेचं आहे. तर इथे काय होतं की सेल्फ डिस्कव्हरी, स्वतःचा शोध घेणं आहे, त्याच्यासाठी इंट्रोस्पेक्शन करणं आहे, पर्सनल एक्सप्लोरेशन करणं आहे, म्हणजे आत्मनिरीक्षण करणं, आत्मचिंतन करणं,
वेगवेगळा शोध घेणं आणि ह्या प्रॅक्टिसेस मधून सेल्फ नॉलेज आणि इनर पीस हा शोधणं हे आपल्या सेल्फ लर्निंग कन्सेप्टचं हे खूप अत्यंत महत्वाचं तत्व होतं. नेक्स्ट. आता हे जे आहे की सेल्फ रिअलायझेशन हे सेल्फ डिस्कवरी किंवा सेल्फ लर्निंग करण्यासाठी स्वतःच्या काय क्षमता आहेत हे महत्वाचं आहे की ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ, की काय आहे मी काय आहे, माझा आत्मन काय आहे आणि युनिव्हर्सचं जे सोल आहे तिथे मी कुठे आहे या प्रत्येकाचा विचार करणं हे खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर सेल्फ रिफ्लेक्शन, की मी जे काय काम केलेलं आहे याचं जे डीपर सेल्फ अवेअरनेस येण्यासाठी हे रिफ्लेक्शन जे आहे हे रिफ्लेक्शन खूप महत्वाचं आहे. चित्ते मॅडमचं जे PhD आहे ते या रिफ्लेक्शन संदर्भातच आहे. त्या पण तुम्हाला नंतर तुम्हाला जर काही हवं असेल या संदर्भात तर मार्गदर्शन करू शकता. आणि इंटर कनेक्शन म्हणजे आपण फक्त आपल्याशी संबंधित नाही तर युनिव्हर्स जे आहे या युनिव्हर्सशी कनेक्शन आपल्या प्रत्येकाचं असणं हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे आपण या नेचरचा एक भाग आहोत आणि मी जसं नेचर मला देणार आहे तसं मी नेचरला देणार आहोत. आता जे सोनी मॅडमनी सांगितलं हेच होतं की हे कनेक्शन बिटवीन द यू अँड द नेचर, हे नेचर या सगळ्याचं सेल्फ रिअलायझेशन जर तुम्हाला झालं तर तुम्हाला अधिक चांगल्या पद्धतीने सेल्फ लर्निंग हे करता येऊ शकतं. नेक्स्ट. पूर्वी जे आहे आपल्याकडे योगा आणि मेडिटेशन, आणि आज बघा की नरेंद्र मोदींनी योगाचं पुन्हा आपण योगा डे साजरा करतो. संपूर्ण जगामध्ये आपण हा योगा पोहोचवलेला आहे. आता या योगामुळे काय होतं, आज आपण पाहिला की शाळांमध्ये ग्राउंड नाही आहेत किंवा विद्यार्थी शाळा झाल्यानंतर मग पुन्हा क्लासेस पुन्हा आहेत, याच्यामध्ये त्यांच्या ज्या फिजिकल एक्सरसाइजेस आहेत ह्या कमी झालेल्या आहेत. त्यामुळे योगा हा जो एशियन इंडियामध्ये इंडियन सोसायटीमध्ये होता तो आजही तितकाच महत्वाचा आहे. तर त्याच्यामध्ये काय होतं की तुमचे फिजिकल पोश्चर्स, तुमचं जे श्वासोच्छवास आहे तो, आणि बॅलन्स आपलं मन आणि शरीर ह्याच्यामध्ये जे बॅलन्स निर्माण होतो त्याच्यातून आपल्याला सेल्फ डिस्कव्हरीला खूप चांगल्या पद्धतीने शोध घेता, स्वतःला शोध घ्यायची एक क्षमता आपल्यामध्ये निर्माण होते. आणि मेडिटेशन बघा की तुम्ही खूप थकलेला असाल किंवा हे असाल, एक 5 मिनिट शांत बसलास आणि माइंडफुलनेस तुम्ही स्वतः फोकस तुमच्या शरीरावर केलं, इनरवर केलं आणि जर लक्षात घेतलं तर तुम्हाला तुमचं शरीर एक शांत होत जात आहे. किंवा जर तुम्ही ओंकार म्हटले आणि ओंकारानंतर जर तुम्ही एक 2 ते 3 मिनिट शांत बसलात तर त्या ओंकाराचे व्हायब्रेशन्स पूर्ण तुमच्या शरीरामध्ये जातायत हे तुमच्या लक्षात येतं. किंवा मेडिटेशनला तुम्ही बसलात तर अगदी डोक्यापर्यंत पासून तर पायापर्यंतचा एक फ्लो, आपल्या शरीरामधला फ्लो हा तुम्हाला जाणवतो की जो आपण इतर वेळी कधीही जाणून घेत नाही. आणि ह्याच्यातून काय होतं की तुमचं मन शांत व्हायला खूप मदत होते. आणि हे जर तुम्ही कन्सिस्टन्सली याची प्रॅक्टिस जर केली तर तुमचं जे मन आहे हे शांत राहून कल्टिवेट इनर पीस जो आहे आणि तुमच्यामध्ये सेल्फ अवेअरनेस निर्माण होतो आणि याच्यातूनच सेल्फ लर्निंगची क्षमता ही आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाढू शकते. आज काही शाळांमध्ये योगा आणि मेडिटेशनला पुन्हा महत्व द्यायला त्याच्यासाठी वेगळ्या तासिका ठेवायला सुरुवात केलेली आहे. नेक्स्ट. आता वैदिक काळातलं शिक्षण, आपण फक्त वेद, उपनिषदात, भगवद्गीता हे सगळं आपण ऐकतो फक्त. पण काय होतं की युनिव्हर्स विषयी वेदांमध्ये माहिती दिलेली आहे, ह्युमन एक्झिस्टन्स काय आहे आणि स्वतःला कसं एनरिच करायचं आहे या गोष्टी या वेदिक विजडम मधून आपल्याला दिलेल्या आहेत. म्हणजे प्रत्येकाने, खरं तर माझ्या सकट प्रत्येकाने, मीही कधी या गोष्टींचा अभ्यास केला नाही, परंतु इंडियन नॉलेज सिस्टीमसाठी आता जेव्हा वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकते आहे त्यावेळेला असं लक्षात येतं की नाही, आता आपण हे वेद उपनिषदात हे शिकायला हवं आहे. आता हे जे उपनिषदात आहे, वेद जर एक्सप्लोअर करण्यासाठी रियालिटी काय आहे, सेल्फ काय आहे, रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल आणि जे नेचर आहे याच्यातलं हे कसं जोडायचं हे या उपनिषदांमध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर भगवद्गीता
आता भगवद्गीता मध्ये काय सांगितलंय सांगा मला तुम्ही, जे आपल्या शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. ही भगवद्गीता कोणी कोणाला सांगितली? भगवद्गीता तर कृष्णाने आपल्याला सांगितली. अर्जुनाला धर्मयुद्ध कसं करावं लागतं आणि का करावं लागतं, त्याच्यामध्ये न्याय काय अन्याय काय या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. पण यातनं आपल्याला मानवी जीवन जगण्याचे प्रमुख सूत्र आपल्याला भगवद्गीतेतून पाहायला मिळेल. म्हणजे आपल्या सगळ्या शिक्षकांच्या दृष्टीने सुद्धा ही भगवद्गीता ही अत्यंत महत्वाची आहे. म्हणजे त्याच्यातून धर्म तर सांगितलं, कर्म काय आहे हे पण सांगितलंय, लिबरेशन कसं करायचं, त्याचा मार्ग काय आहे हेही सांगितलेलं आहे. आणि लिव्हिंग मिनिंगफुल लाईफ म्हणजे अर्थपूर्ण पद्धतीने कसं जगाल हे कृष्णाने त्यावेळेला अर्जुनाला सांगितलं त्या काळामधलं. परंतु आजच्या ह्या 21व्या आपल्या शतकामध्ये सुद्धा ही भगवद्गीता सुद्धा तितकीच महत्वाची आहे. नेक्स्ट. आता जर आपण पाहिलं की गुरुकुल सिस्टीम मध्ये ट्रॅडिशनल लर्निंग जे आहे की काही गोष्टी गुरु हे सांगत असत आणि विद्यार्थ्यांना होलिस्टिक लर्निंग आणि कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट हे त्या काळाचं मेन होतं. आणि शिष्य जे होते, विद्यार्थी जे होते ते गुरुही राहत होते आणि डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन काही गोष्टी गुरूंकडून मिळत होत्या. परंतु दैनंदिन कामातून निरीक्षणातून सुद्धा त्यांना काही गोष्टी शिकायला लागत होत्या आणि पर्सनल एक्सपिरियन्सेस सुद्धा ते शेअर करत होते आणि त्याच्यातून हे शिकलं जात होतं. आणि ह्या गुरुकुल पद्धतीमध्ये एक होलिस्टिक अप्रोच या सिस्टीम मध्ये होता की नॉलेज आणि व्हॅल्यूज आणि स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस ह्या डेव्हलप करणं ही होलिस्टिक अप्रोच या गुरुकुल सिस्टीम मध्ये होते. आजही काही शाळा आता पुन्हा या गुरुकुल सिस्टीमकडे जायला झालेल्या आहे. मथुरेजवळ एक शाळा आहे, दिल्लीमध्ये 2 शाळा आहेत. या शाळांमधून काय होतं की विद्यार्थी आणि शिक्षक हे पूर्ण वेळ एकमेकांबरोबर असतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सुद्धा त्यांना दिल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्यात ज्ञान, व्हॅल्यूज आणि स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस सुद्धा या विद्यार्थ्यांमध्ये या 21st सेंचुरीमध्ये सुद्धा काही प्रमाणात डेव्हलप ह्या काही शाळा करतायत. नेक्स्ट. आता जर तुम्हाला सेल्फ डिसिप्लिन घ्यायचं असेल, सेल्फ लर्निंग साठी सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे की ती सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हाला असणं आवश्यक आहे. की त्याच्यासाठी मग हे जे आपण नियम म्हणजे योगशास्त्रामधले जे अष्टांग योग म्हणतो त्याच्यातला पहिला जो आहे की यम, की ट्रुथफुलनेस, नॉन व्हायलन्स आणि नॉन स्टिलिंग हे जे आहे, ह्या ज्या एथिकल प्रॅक्टिसेस आहे ह्या आपल्याला आपल्यामध्ये रुजवाव्या लागणार आहेत. त्याची सेल्फ डिसिप्लिन आपल्याला करणार लागणार आहे. नंतर नियमा, मॉरल ऑब्झर्वेशन लाईक प्युरिटी, कॉन्टमेंट आणि सेल्फ स्टडी हे सुद्धा आपल्याला इथे करणं गरजेचं आहे. आणि अष्टांग योगामध्ये द 8 लिम्स ऑफ योगा एम्फसिस द सेल्फ डिसिप्लिन, मॉरल कंडक्ट अँड एथिकल लिव्हिंग. परवा जे आझादी सरांनी तुम्हाला सांगितलं, आझादी सरांच्या सुद्धा लेक्चरमध्ये या काही गोष्टी होत्या. प्लीज कोणीतरी पीपीटीवर हे करताय ते करू नका. नेक्स्ट. पीपीटी वर कोणीही स्क्रॅचेस करू नका प्लीज. नेक्स्ट ना मॅडम. म्हणजे बघा की आपल्याला जर आपलं आयुष्य मिनिंगफुल जगायचं असेल तर आपल्याला काय आहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहे ही आपल्या आयुष्याची, आपल्याला ओन पर्पज काय आहे त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतःची घेणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानुसार कर्म करणं, प्रिन्सिपल्स ऑफ ऍक्शन अँड कॉन्सिक्वेन्सेस गायडिंग ऍक्शन आणि डिसिजन हे त्या पद्धतीने करणं हे खूप गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर जे मोक्ष आहे की सफरिंग द सायकल ऑफ द, आपला जन्म आणि मृत्यूपर्यंतचं जे आपण आयुष्य आहे आपलं, तर हे आयुष्य कसं जगायचं आहे, मिनिंगफुली पद्धतीने त्याचा वापर कसा करून मी माझं आयुष्य करायचं, ह्या प्रत्येकाने जर विचार केला तर हे सेल्फ लर्निंग साठी हे अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. हे डायरेक्ट नाही पण इनडायरेक्टली या सगळ्यातून काय होतं की आपल्याला एक मानसिक शांतता मिळते आणि ते सगळं या सेल्फ लर्निंगला अत्यंत उपयोगाचं आहे. नेक्स्ट. आता हे जे एक मिनिट, एशियन इंडिया फिलॉसॉफी जी आपण पाहिली तर
ही इंडियन फिलॉसॉफी काय 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 देते आजच्या काळामध्ये किंवा 21व्या शतकामध्ये. ह्या 3 गोष्टी खूप महत्वाच्या आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने, की माइंडफुलनेस प्रॅक्टिसेस प्रमोटिंग प्रेझेंट मुवमेंट अवेअरनेस, म्हणजे या क्षणात जगा. आता जे आहे की तुम्ही सगळे FDP ला इथे रविवार असून सुद्धा तुम्ही सगळे आता इथे जॉईन झालेले आहात आणि समजून घेत आहात की कसं करायचं आहे. या मुवमेंटमध्ये मला हे समजून घ्यायचं आहे, हे सेल्फ लर्निंग मला माझ्यामध्ये बिंबवायचं आहे, माझ्या विद्यार्थ्यांमध्ये बिंबवायचं आहे. त्याच्यानंतर सेल्फ डेव्हलपमेंट करण्यासाठी सेल्फ रिफ्लेक्शन हे खूप महत्वाचं आहे. ही गोष्ट मी केली की मला किती जमले, किती जमली नाही, का जमली नाही, कोणकोणत्या अडचणी होत्या, माझे काय स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस होते, बाहेरचे काय स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस होते, त्याच्यावर मी कसं ओव्हरकम करेल आणि मी माझी जी ग्रोथ आहे, हे जे आहे याच्यासाठी मी कसे प्रयत्न करेन, हाही एक विचार ह्या एशियन इंडियन सिस्टीमने आपल्याला दिलेला आहे. आणि होलिस्टिक वेलनेस म्हणजे आपला बॉडी, शरीर, मन आणि स्पिरिच्युअल हे जे आहे की रिलेव्हंट इन द मॉडर्न अप्रोच, म्हणजे आज या सगळ्याची हेल्थ आणि वेल बिईंगची या सगळ्याची या मॉडर्न ऍप्लिकेशन मध्ये खूप गरज झालेली आहे. बघा की आज IT मध्ये अनेक लोक जात आहेत. एक 10-15 वर्ष काम केल्यानंतर हे लोक फ्रस्ट्रेशन होऊन असे अनेक उदाहरणं कोकणामध्ये आहेत की IT मध्ये 10-15 वर्ष काम केले आणि ती ITची नोकरी सोडून आपल्या गावाकडे गेलेत आणि निसर्गामध्ये राहून वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करतायत. म्हणजे हा जो होलिस्टिक वेलनेस जो आहे तो एक IT मध्ये फक्त काम 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 या बाकीच्या गोष्टीचा माइंडफुलनेस हे न झाल्यामुळे एक फ्रस्ट्रेशन त्यांना आलं आणि त्याच्यातून काही लोक आपापल्या गावी परतले आणि वेगळ्या वेगळ्या फील्डमध्ये आणि वेगळ्या पद्धतीने ते आपलं आयुष्य जगतायत. नेक्स्ट. हा, आता लॉर्ड मॅकॅलो जे आहे, आता एशियन इंडियाचं आता आपण पाहिलं आणि आता लॉर्ड मॅकॅलोचं आता हे जे चित्र आहे, हे चित्र काय सांगताय बरं तुम्हाला? येते काही कोणाला सांगता? बघा, खूप गोष्टी आहेत त्या चित्रामध्ये. मालविका मॅम. पार्टिसिपेंट्स बी ऍक्टिव्ह प्लीज. अगदी बरोबर आहे. डेव्हलपमेंट, ब्राईटनेस, प्रॉस्पेरिटी, सनशाईन हे ठीक आहे, पण आपल्याला हे चित्र पाहताना लॉर्ड मॅकॅलोचं जे एज्युकेशन आहे, लॉर्ड मॅकॅलोच्या एज्युकेशनच्या अँगलने आपल्याला इथे पाहायचं. पार्श्वभूमी वेगळी आहे आपली. तुम्ही खूप छान मांडणी केलीत, पण ह्याची पार्श्वभूमी वेगळी आहे थोडीशी. बघा, प्रतिमा मॅम. प्रयत्न करा. बघा बरं, एखादं म्हणजे सेल्फ लर्निंग साठी ना ऑब्झर्वेशन हे सुद्धा स्किल्स खूप महत्वाचं आहे. म्हणून हे जाणीवपूर्वक इथे आहे. There is only one way to proceed further. वन वे टू प्रोसीड फर्दर. अजून अगदी बरोबर तुम्ही उत्तर दिलं. अजून काय दिसतंय बघा? इंडस्ट्रियलायझेशन. येस. फोकस. अजून पर्यावरणाचा विचार नाही येत. पर्यावरणाचा विचार नाही. ओके. बघा, इथे इमारती आहेत, गाड्या आहेत, इंडस्ट्री आहे, हे आहे. पण इथे काय दाखवत आहे, एका विशिष्ट दिशेने प्रकाश जो आहे एका विशिष्ट दिशेने चालला, म्हणजे हेच तुला शिकायचंय. रेसिपिक हे तुला जे आहे एवढंच तुला शिकायचं. हे लॉर्ड मॅकॅलोने दाखवलं. त्यामुळे आपण जे फक्त हा जो प्रकाश सूर्यप्रकाश आहे तो फक्त काही विशिष्ट वर्गापुरताच आहे. तसं मॅकॅलोचे ते ज्ञान जे ते काही फक्त विशिष्ट वर्गापुरताच मर्यादित ठेवायचंय.
काहींना फक्त वेदा वाचता येण्यापर्यंतच आपल्याला प्रकाश द्यायचा ही लॉर्ड मॅकॉलेची शिक्षण नीती. तिथेच या सूर्यप्रकाशाद्वारे जाणवतं की एक ठराविक पट्ट्यामध्ये सूर्यप्रकाश येतोय, बाकी सगळ्यांना सूर्यप्रकाशाचा उजेडाचा आनंद घेता येतो असं त्या याच्यात दिसत नाही असं मला वाटतं. अगदी बरोबर आहे. तुम्ही कोठावदेसा तुम्ही खूप छान पद्धतीने त्याचा अनालिसिस केला की खूप सराउंडिंग म्हणजे खाली काही छोटे छोटे हे पण दिसत आहेत, गाड्या आहेत, घरं आहेत, काही खूप मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग आहेत, परंतु एक विशिष्ट एवढंच शिकायचं आहे, एवढंच आपल्याला लिमिटेड आणि स्ट्रक्चरल एज्युकेशन हो एवढंच. आणि आपली जी एशियन इंडियन सिस्टीम होती ती एशियन इंडियन सिस्टीम या मेकॅलो सिस्टीम मध्ये पूर्णतः नष्ट झालेली आहे. आता या मेकॅलो सिस्टीम मध्ये मी फार वेळ घालवणार नाहीये. आपण आता पुढचं आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांना ह्या मॅकॅलो पद्धतीने शिक्षण द्यायचं नाहीये, तर ते कसं द्यायचंय याच्यासाठी पुढे जाऊया. तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान पद्धतीने विचार केला. आता पर्सनलाइज लर्निंग, सेल्फ लर्निंग साठी तुम्हाला काही प्रमाणात पर्सनलाइज लर्निंग तुम्हाला हे करायला लागणार आहे. काही गरज विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार सुद्धा तुम्हाला टेलर्ड करिक्युलम तयार करावा लागणार आहे. त्याच्यानंतर फ्लेक्झिबल लर्निंग आपल्याला करायला लागणार आहे. पर्सनलाइज फीडबॅक आपल्याला तो विद्यार्थ्यांना द्यावा लागणार आहे. नेक्स्ट पुढे जा. आणि मास्टरी ओव्हर स्किल्स, करिअर ऍडव्हान्समेंट मध्ये आपल्याला अपस्किल, रिस्किल या गोष्टी आपल्याला खूप आता शिकणं गरजेचं झालेलं आहे. म्हणजे बघा की अपस्किल आणि रिस्किल जे आहे किंवा लर्निंग लर्निंग, एक मी तुम्हाला सांगते की मी ज्या वेळेला मराठी टायपिंग शिकले, श्रीलिपी शिकले, मग श्रीलिपी केल्यानंतर ISM आलं, मग मला श्रीलिपी विसरायला लागला, ISM शिकले. आता गुगल इनपुट ज्या वेळेला करायची वेळ येते त्यावेळेला पुन्हा मला ISM विसरायला लागलं. म्हणजे लर्न, अनलर्न, रिलर्न, अपस्किल, रिस्किल्स ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला प्रत्येकाला या करिअर ऍडव्हान्समेंट मध्ये खूप गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला ही मास्टरी येणं गरजेचं आहे. आणि मग आपण वेगवेगळ्या हॉबीज ज्या आहेत, आपली आवड जी आहे त्याच्यानुसार ज्ञान मिळवणं, ते एक आपल्या मध्ये सुद्धा एक हिडन टॅलेंट असतं. आता इथे एक तुम्हाला मला उदाहरण द्यायला आवडेल की माधवी धारणकर जी आहे ती आता म्हणजे खरं तर ती आपल्यासारखीच टीचर एज्युकेटर आहे, परंतु जे आहे की टीचिंगचं वेगवेगळ्या पद्धतीचं काय आहे, कसं आहे, एक आवड तिची अगोदर होती आणि तिला तेव्हा काम नाही करता आलं, परंतु आता ज्या वेळेला संधी मिळाली आहे तर त्यावेळेला टीचिंग म्हणजे गोधडी, आपण साध्या पद्धतीने त्याला गोधडी असं म्हणतो, परंतु त्याला इंटरनॅशनल लेव्हलला सुद्धा त्याला सन्मानाने आता त्या घेतल्या जातात. निलिमा मिश्रा बहादूरपूरच्या ज्या आहेत त्यांनी त्यांच्या इथल्या महिलांनी शिवलेला गोधडी म्हणतो आपण त्याला, परंतु ती इंटरनॅशनल लेव्हलला नेलेली आहे. आणि आता ही जी आहे माधवी धारणकर ही वेगवेगळ्या जे शिंपी आहेत या शिंप्यांकडे जाऊन वेगवेगळ्या त्यांनी टाकून दिलेल्या कापडाच्या तुकड्यांमधून वेगवेगळ्या कापडाचे तुकडे असे एकत्र करते आणि तिच्या घरामध्ये अनेक आकारांचे बॉक्सेस आहेत आणि त्या बॉक्सेसमध्ये हे स्वच्छ धुते, ते इस्त्री करते, ते व्यवस्थित ठेवते आणि ज्या वेळेला तिला एखादी वेगळी ऍक्टिव्हिटी किंवा वेगळे जॉईंट्स करायचे आहेत त्यावेळेला त्या वेगवेगळ्या डिझाईन्सचा वापर करून ती ते काम स्टिचिंगचं काम करते आणि एक वेगळ्या पद्धतीने ती हे शिकते आहे. आणि बघा की ह्याचं सुद्धा एक इंटरनॅशनल लेवलला ऑर्गनायझेशन आहे, ग्रुप आहे, त्या ग्रुपची ती सदस्य झालेली आहे आणि त्या ग्रुपमधून वेगवेगळ्या लोकांकडून ती वेगवेगळ्या गोष्टी शिकते आहे आणि स्वतः डेव्हलप करते आहे. म्हणजे एकीकडे ती टीचर एज्युकेटर म्हणून पण काम करते आहे, परंतु एकीकडे ती तिची ही जी हॉबी आहे ही हॉबी सुद्धा डेव्हलप करते. त्याच्यासाठी नॉलेज स्वतःच तयार केलंय, हिडन टॅलेंट लक्षात घेतलंय आणि फुलफिल द लाईफ एक म्हणजे आपल्या आयुष्यासाठी ज्या टेक्निकल गोष्टी असतात आपल्याला जे जॉब म्हणून करायला लागतात तेही जॉब करून आणि हॉबीज सुद्धा तिने तिची जपलेली आहे आणि वेगळ्या पद्धतीने ती तिचं काम करते. म्हणजे करिअर ऍडव्हान्समेंट मध्ये सुद्धा आज ती प्रोफेसर लेवल पर्यंत पोहोचलेली आहे आणि पर्सनल ग्रोथ साठी सुद्धा तिने तिच्या हॉबीज मध्ये डेव्हलप केलेलं आहे. नेक्स्ट पुढे जा. आता बघा की असं नाहीये की पूर्णतः तुम्हाला सेल्फ लर्निंग करता येतं, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला एक्सपर्टची मेंटॉरशिप ही लागते. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला त्यांच्याकडून गायडन्स घ्यायला लागतो आणि आपल्या फील्ड मधला एक्सपर्टाईज कोण आहे
त्याच्याकडून मी कसं गायडन्स घेईन, कसा सपोर्ट घेईल, याचा आपल्याला प्रत्येकाला शोध घ्यायला लागतो. त्याच्यानंतर त्याने जो काय आपल्याला फीडबॅक दिलेला आहे, तो फीडबॅक घेऊन मला माझ्यामध्ये सुधारणा कशी करता येऊ शकेल आणि मग हे जे चॅलेंजेस आहेत, हे चॅलेंजेस कसे करता येऊ शकतील, ह्याचा प्रत्येकाला विचार हा फीडबॅकवरून घेता येतो. त्याच्यानंतर नेटवर्किंग जे आहे, नेटवर्किंग आता जसं मी सांगितलं की एक्सपांड्स युअर प्रोफेशनल नेटवर्क थ्रू मेंटरशिप ऑपॉर्च्युनिटी. म्हणजे आता OE4 BW मध्ये वेगवेगळ्या OER तयार केले जातात. तर त्यावेळेला ऍक्शन रिसर्चचा असा एक OER मी तयार केला होता आणि त्यावेळेला मला ज्या मेंटर होत्या त्या कॅनडाच्या होत्या. म्हणजे हेलन स्टीवर्ड म्हणून त्यांचं नाव होतं. म्हणजे त्यांच्याकडे खूप वेगळे कौशल्य होते. त्यांनी मला गायडन्स दिला. त्याच्यानंतर मी माझं कसं तयार करायला हवं याच्याबाबत त्या मला वेळोवेळी फीडबॅक देत होत्या. जवळजवळ माझ्या आणि त्यांच्या टाइम स्लॉटमध्ये 12 तासाचा फरक होता. परंतु ज्या वेळेला ठरलेलं असेल त्यावेळेला त्या बरोबर जॉईन होत असत आणि हे कोरोना काळामधली ही गोष्ट आहे आणि फीडबॅक देत असत. आणि हा पर्सनलाइज फीडबॅक मधून मी तो ऍक्शन रिसर्चचा OER खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करू शकले आणि कोरोना काळातच 50 विद्यार्थी माझ्या या ऍक्शन रिसर्चच्या OERला जॉईन झाले आणि त्याच्यातल्या 20 विद्यार्थ्यांनी हा OER माझा कम्प्लीट केला. ऍक्शन रिसर्चची ती ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट केली आणि मित्र हो त्याच्यामध्ये वय वर्ष 20 ते वय वर्ष 76 पर्यंतचे असे विद्यार्थी होते. वेगवेगळ्या प्राथमिक शिक्षक होते, BEdची विद्यार्थिनी होती, टीचर एज्युकेटर्स होते. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या व्यक्ती त्याच्यामध्ये होत्या. मला सांगायला आनंद होईल की उल्हासनगर कॉलेजच्या त्या एक मॅडम होत्या आणि मग त्यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना कसं केलं या ऍक्शन रिसर्चचा वापर करून त्यांनी त्याचं एक छानसं उदाहरण तिथे त्यांनी मांडलेलं होतं आणि त्या कॅन्सरने सफर होत होत्या पण या ह्याच्यामधून त्यांना जो एक आनंद मिळाला, वेळ चांगला गेला, एक ऍक्टिव्हिटी त्या त्यांच्या मुलांकडून करू शकल्या. म्हणजे हा जो गायडन्स, फीडबॅक आणि नेटवर्किंग आजही हे सगळे विद्यार्थी आज 5-6 वर्ष झाले तरी हे आम्ही एकमेकांशी कनेक्टेड आहोत. अजूनही एकमेकांच्या संपर्कात आहोत, गायडन्स करतो आहोत एकमेकांना. म्हणजे हे जे एक्सपर्ट मेंटॉरशिप ही आयुष्यभरासाठी असते, ती एखाद्या विशिष्ट वेळेपुरतीच असते असं नाही. नेक्स्ट. हा याच्यासाठी काय करा की विद्यार्थ्यांना लर्निंग एक्सपिरियन्सेस मध्ये एंगेज ठेवा. आता मला तुमच्याकडून असं हवंय की तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना वर्गामध्ये किंवा वर्गाच्या बाहेर एंगेज ठेवण्यासाठी तुम्ही काय काय करता. कारण इथे शिक्षक आहेत, शिक्षक प्रशिक्षक आहेत, म्हणजे व्हेरिड स्टुडंट्सची जी कॅटेगरी आहे तुमच्या, ही कॅटेगरी खूप वेगवेगळी आहे. तर तुम्ही काय काय करता तुमच्या विद्यार्थ्यांना एंगेज करण्यासाठी. वेगळे वेगळे टॉपिक देऊन प्रेझेंटेशन घेतो त्यांचे. पुणे विद्यापीठातून वेगळ्या योजना राबवल्या जातात, त्यांना त्याच्यात सहभागी करून घेतो. ओके. अर्चना जाधवने सांगितलं की सेमिनार घेतो. शाळेतले असाइनमेंट्स. पण के वागचे बरेच शिक्षक आहेत, त्याला असं सांगितलंय तर प्रोजेक्ट हो हो असाइनमेंट. तर हो त्या के वागचे शिक्षक काय करतात प्रामुख्याने तुमच्या विद्यार्थ्यांना, शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही एंगेज करण्यासाठी? मला त्यांच्याकडून उत्तर हवंय. मॅम मी रवीना पवार हा इंग्लिश स्कूलमधनं. आम्ही हा त्यांच्याकडनं टेबल्स लर्न करून घेतो, फोनिक्सची ऍक्टिव्हिटी घेतो त्यांच्याकडनं. अजून काय करता. आणि स्पीच वगैरे असे काही त्यांचे कॉन्फिडन्स लेवल बूस्ट करण्यासाठी त्यांना स्पीच द्यायला सांगतो. एखादा ओके. सपोज मी आता पॅरेंट दाखवला तर हा व्हॉट यू कॅन से अबाउट दिस पॅरेंट असं हा बोलायला सांगते स्टेज डेअरिंग येण्याकरता. ओके ओके. अगदी म्हणजे काय करता की लर्निंग थ्रू एंगेजिंग व्हिडिओ तुम्ही दाखवू शकता त्यांना, इंटरॅक्टिव्ह क्विज. मध्ये सायन्स एक्झिबिशन घेतलं जातं, मॅथ्स एक्झिबिशन घेतलं जातं, सोशल सायन्स एक्झिबिशन घेतलं जातं, एज्युकेशनल ट्रिप काढल्या जातात. त्याच्यानंतर मुलांचे विविध कार्यक्रम असतात, आषाढी एकादशी वगैरे कल्चर, तेव्हा त्यांचे ड्रामा वगैरे ठेवलं जातं. वाचन प्रेरणा दिन असेल तेव्हा म्हणजे असे विविध जे एक्सपर्ट आहे त्यांच्या भूमिका दिल्या जातात मुलांना आणि ते रोल प्ले करून सगळ्या विद्यार्थ्यांना त्याची माहिती देतात. म्हणजे कालच जर विचार केला आमच्या CBSE पिता, तर त्यांनी आमचे माननीय वनी शकूताई यांच्यावर एक छोटी नाटिका सादर केली
आणि त्याच्यातून विद्यार्थ्यांना अशा खूप खूप ऍक्टिव्हिटीज घेतल्या जातात. तिथे आनंद मेळा घेतला जातो, विक्री कशी केली जाते, खरेदी कशी करायचं, तुम्ही प्रोडक्शन कसं करायचं याचंही नॉलेज दिलं जातं. आणि शिक्षकांनी सांगितलं नाही पण अनेक प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी तिथे घेतल्या जातात. अगदी स्टेट लेवलचं सायन्स एक्झिबिशन सुद्धा भरवण्यात आलेलं आहे. अगदी बरोबर आहे. म्हणजे या सगळ्यामधून एक इंटरॅक्शन विद्यार्थी शिक्षकांमध्ये होतं आणि हे जे एक्झिबिशन आहे या एक्झिबिशन मधून सुद्धा विद्यार्थी खूप चांगल्या पद्धतीने शिकले जातात. आता हे जे सायन्स एक्झिबिशन आहे तर जिल्हा पातळीवर, राज्य पातळीवर, नॅशनल पातळीवर सुद्धा ह्याच्या स्पर्धा होतात. आणि माझे एक विद्यार्थी होते तर एक अगदी ग्रामीण भागातल्या शाळेमध्ये तो विद्यार्थी विज्ञानाचा शिक्षक म्हणून अजय महाले म्हणून काम करत होता. परंतु तो दरवर्षी त्याची मुलं एक वेगवेगळे विषय घेऊन हा सायन्स एक्झिबिशनला सहभागी होत असे आणि त्याच्या विद्यार्थ्यांनी नॅशनल लेव्हल पर्यंत प्राइज आणलेले आहेत. आणि ज्या वेळेला आम्ही अभ्यास केला की हे त्याचे विद्यार्थी कुठे गेलेत, ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला, तर हे त्याचे विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या फील्डमध्ये स्वतःच त्यांनी नाव कमवलेलं होतं. म्हणजे हे जे इंटरॅक्शन त्यांच्यामध्ये झाले त्याच्यातून काय झालं की सिम्युलेशन त्यांना मिळालं आणि रिअल वर्ल्ड एक्सपिरियन्सेस केस स्टडीज त्यांना एक्झिबिशन मध्ये जेव्हा ते सहभागी होत होते, इतरांनी काय केलंय, कसा विचार केलाय, या सगळ्याचा अनुभव हा देणं हे खूप महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर हे सगळं करण्यासाठी तुम्हाला कम्युनिटी सपोर्ट सुद्धा घ्यावा लागतो आणि विद्यार्थ्यांना या कम्युनिटीशी कनेक्ट कसं करता येईल. बघा की एक्झिबिशन असतात त्यावेळेला वेगवेगळे एक्सपर्ट्स या एक्झिबिशनला भेट देतात. तर त्यावेळेला कसं बोलायचं, काय बोलायचं, त्यांच्या काही कशा आयडिया घेता येतील, स्वतःचं नॉलेज, स्किल्स हे कसं देता येईल. आणि या एक्झिबिशन मधून सुद्धा आपल्याला कोणत्या पुढे भविष्यात काम करायचंय, कोण आपल्याला उपयोगाला येणार आहे, हे सुद्धा हे विद्यार्थी नोंदवून ठेवत असतात. आणि मग वेगवेगळ्या जे आहे की गेमिफाईड एलिमेंट्स, पॉइंट्स द्या, वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज द्या, या ऍक्टिव्हिटीज मधून सुद्धा हे विद्यार्थी डेव्हलप होतात आणि त्याच्यामधून पुढे ते स्वतः शिकायला सुरुवात करतात. नेक्स्ट. आता बेसिकली हे जे सगळं आहे हे कॉस्ट इफेक्टिव्ह असणं आणि ऍसेसेबल असणं खूप महत्वाचं आहे. परंतु आज जर आपण पाहिलं आयसीटी मुळे आपल्याला हे खूप सोपं झालेलं आहे आणि ऍसेसिबल आज एनी टाइम एनी वेअर आपण हे शिकणं आज आपल्याला सहज शक्य झालं आहे की जे मॅकालोच्या सिस्टीम मध्ये पण आपल्याला तेवढं अवेलेबल नव्हतं किंवा एशियन इंडियामध्ये सुद्धा तेवढं आपल्याला अवेलेबल नव्हतं, परंतु आज आपण हे नक्कीच करू शकतो. नेक्स्ट. नेक्स्ट. आता बघा की म्हणजे याच्यातून तुम्हाला काय करायला लागणार आहे की तुमच्या ज्या क्षमता आहेत त्याला जे आपण बंद घातलेले असतात तर ते लॉक जे केलेलं आहे ते काढून टाका. आणि मला माझ्या करिअरमध्ये कोणकोणते न्यू स्किल्स लागणार आहे, कोणकोणते नॉलेज लागणार आहे हे शिकण्याची कायम तयारी ठेवा. आणि स्वतःच एक स्वप्न पाहायला शिका, पॅशन काय आहे, मला काय करायचं आहे हे आणि कॉन्फिडन्स स्वतःमध्ये ठेवा. याच्यातून तुम्ही विद्यार्थी हा खूप चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप हा होऊ शकेल. आणि एम्पॉवर युअरसेल्फ, मगाशी जे सांगितलं मॅडमने की डेलॉर्स रिपोर्ट किंवा लर्निंग द ट्रेजर विदिन, तर लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर आणि लर्निंग टू बी, हे जे 4 स्तंभ आहेत, या 4 स्तंभामधून हा जो विद्यार्थी आहे हा लाईफ लॉंग लर्नर होणार आहे. आणि तुम्ही जर लाईफ लॉंग लर्नर झालात तर तुम्ही एम्पॉवर स्वतःला डेव्हलप करू शकता आणि हे सिद्ध करू शकता. नेक्स्ट. जा पुढे. आता हे जर सगळं आहे, आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 आहे, तर या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीने ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियन एज्युकेशन लँडस्केप, आता मुद्दामच जाणीवपूर्वक आपण काय पाहिलं की आपण एशियन इंडिया सिस्टीम मध्ये एज्युकेशन सिस्टीम कशी होती हे पाहिलं, लॉर्ड मॅकेलोचं पाहिलं, 21st मध्ये सुद्धा हे आहे. आता मग नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी मध्ये काय काय आलेलं आहे हे सांगा मला थोडंसं. वाचलीये तुम्ही, इंग्रजीतून आलेली आहे, मराठीतून पण ती आहे. या सिस्टीम मध्ये काय काय आहे पॉलिसीमध्ये? बेसिकली इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन त्यांनी जास्त जोर दिलाय. अगदी बरोबर आहे. इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशनसाठी त्यांनी एक पूर्ण चॅप्टर त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. हो. आणि इन्क्लुजन एज्युकेशन मध्ये फक्त दिव्यांगच अपेक्षित नाहीये,
तर जे आदिवासी गिफ्टेड आहे या सगळ्यांचा एकत्रित विचार त्यांनी इन्क्लुजन या शब्दामध्ये केलेला आहे. अजून काय आहे? Ma'am, holistic Higher education. 360-degree development of students. They are emphasis on that. 360 डिग्री म्हणजे काय? Yes. That is all-round development, emotionally, physically, and you can what is that? I didn't get the word. ओके, अगदी बरोबर आहे. तुम्ही म्हणजे प्रत्येकाने हे एनईपी समजून घ्यायचा आपण सगळेजण प्रयत्न करत आहोत. 360 डिग्री म्हणजे होलिस्टिक डेव्हलपमेंट, फ्लेक्झिबल म्हणजे इन्क्लुजन मध्ये फ्लेक्झिबिलिटी आली, आणि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू एज्युकेशन, जे मॅकॅलोने एकच डिसिप्लिन शिका, तर इथे नाही, इथे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आहे. आणि स्किल डेव्हलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग आणि इनोव्हेशन या सगळ्याला या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीने अत्यंत महत्वाचं स्थान दिलेलं आहे. कीर्ती मॅम, नेक्स्ट. ह्या जे आहे की होलिस्टिक आणि मल्टी डिसिप्लिनरी एज्युकेशन हे एनईपीने आपल्याला दिलेलं आहे. आणि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच म्हणजे एकच विषय नका शिकू, तर वेगवेगळ्या विषयांचा एकमेकांशी संबंध आहे तो शिका. म्हणजे सायन्स तुम्ही शिकत असाल पण तुम्हाला गाण्याची आवड असेल त्याही गोष्टी तुम्ही करू शकता. त्याच्यानंतर रिम्युअल ऑफ रिजिड सेपरेशन जे आहे की आता पण आर्ट्सचं वेगळं, सायन्सचं वेगळं, याचं वेगळं असं न राहता काही गोष्टी त्यांनी मेजर सब्जेक्ट, मायनॉर सब्जेक्ट, इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट म्हणजे सायन्सचा विद्यार्थी आर्ट्सचे पण विषय घेऊ शकतो, हे जे सेपरेशन अगोदरच होतं हेही त्यांनी काढायचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यानंतर या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये काही व्होकेशनल स्किल्स डेव्हलप होण्यासाठी सुद्धा त्यांनी काही ऍक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. आणि 21st सेंचुरी स्किल्स आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये डेव्हलप होण्या, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग आहे, क्रिएटिव्हिटी आहे, डिजिटल लिटरसी स्किल्स आहेत, या सगळ्यांचा विचार या एनईपी 2020च्या हा जो आपला राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आलेला आहे या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये विचार केलेला आहे. म्हणजे एशियन इंडियन सिस्टीम मधला सुद्धा बारकाईने ज्या काही सगळ्या गोष्टी होत्या या सगळ्या गोष्टी या एनईपी 2020 मध्ये विचारात घेतलेल्या आहेत. नेक्स्ट. आता मग 21st सेंचुरी सेल्फ लर्निंग मध्ये काय आहे बघा. ही फिगर जर तुम्ही पाहिले तर या फिगर मध्ये खूप गोष्टी त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. तर याच्यामध्ये की तुम्ही कंटिन्युअस ग्रोथ म्हणजे 21st सेंचुरी स्किल मध्ये आपल्याला कंटिन्युअस आपली ग्रोथ करणं आवश्यक आहे. तुमचं फुल पोटेन्शियल वापरणं हे करणं गरजेचं आहे. आणि जी काय तुम्हाला अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आहे, टेक्नॉलॉजी उपलब्ध आहे, त्याच्यातून तुम्ही तुमचं नॉलेज कसं मिळवा, स्किल्स कसं मिळवा. प्रत्येक विद्यार्थ्याची गती ही वेगवेगळी आहे, त्या गतीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकण्याची संधी या 21व्या शतकाने दिलेली आहे. आणि हाच आपण आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये विचार रुजवणं हे खूप गरजेचं आहे. नेक्स्ट. आता मग आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये काय करायला लागेल, जर आपल्याला हा जर होलिस्टिक आपला विद्यार्थी डेव्हलप करायचा असेल तर विद्यार्थ्यांमध्ये पहिल्यांदा की तुझं काय पॅशन आहे, हे पॅशन तुला तू ठरव. क्युरिओसिटी निर्माण करा त्याच्यामध्ये, आणि वेगवेगळे प्रश्न तो विचारेल आणि त्याच्यातून त्याची पर्सनल ग्रोथ ही होऊ शकेल. आणि एकच विषय न पकडता डायव्हर्स टॉपिक्सचा शोध घे, त्याच्यातून स्वतःला लिमिटेड न करता वेगवेगळे आवडीचे विषय शोध. त्याच्यानंतर की तुझी क्युरिओसिटी कशात आहे, काय आहे, वेगवेगळे चॅलेंजेस स्वीकार आणि त्याच्यातून जास्तीत जास्त समजून घेण्याचा प्रयत्न कर. आणि ज्या आपण असं म्हणतो की मिस्टेक्स केल्या, चुका केल्या, तर ते शिकण्याची ती एक संधी आहे. आता माशेलकर सरांनी जेव्हा रतनजी टाटा गेले त्यावेळेला माशेलकर सरांनी एक उदाहरण दिलं की त्यांनी एक एक्झिबिशन मांडलेलं होतं त्यांच्या इथलं आणि मला त्याला बोलवलं होतं. तर 3 स्टॉल त्यांनी लावलेले होते की, आणि तिथे होतं की हो हे आम्हाला करायचं होतं आणि हे आम्ही सक्सेसफुली केलं. दुसरा स्टॉल होता की हे आम्ही करायचा प्रयत्न केला पण काही प्रमाणात यशस्वी झालो. आणि तिसरा स्टॉल असा होता की हे आम्ही करायचं ठरवलं पण हे आम्हाला जमलं नाही. काय काय चुका झाल्या, ह्या चुकांमधूनच तुम्हाला शिकण्याची ही संधी ही मिळत असते. त्यामुळे चूक झाली, भीती ठेवू नका. म्हणजे अपयशी झालं तर त्याची भीती आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये असता कामा नये. तर स्टेपिंग स्टोन आहेत ते, हे लक्षात घ्या की अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. त्यामुळे स्वतःच्या
चुकांमधून सुद्धा कसं शिकाल आणि त्याच्यातून कसं ग्रो व्हाल हे आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये शिकवायला लागेल. नेक्स्ट. त्याच्यानंतर ह्या वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजी आपल्याला आता सध्या अवेलेबल आहेत की ऑनलाईन कोर्सेस आहेत, मूक आहे, ऑनलाईन वेगवेगळे डायव्हर्स लर्निंग ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला आहेत. ती पूर्ण जगामध्ये कुठूनही कोणताही विद्यार्थी कुठूनही शिकतो आहे. वेगवेगळे एज्युकेशनल ऍप्स आता डेव्हलप होत आहेत. त्या ऍप्स मधून आपण अनेक एक्सपिरियन्सेस आपल्या विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो आणि त्यांना संधीही देऊ शकतो. आज ऍक्सेस टू वास्ट व्हरायटी ऑफ बुक्स, ई बुक्स आहे, आर्टिकल्स आहे, रिझर्व मटेरियल आहे, विकिपीडिया आहे, जे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. याच्यातून सुद्धा या डिजिटल लायब्ररीज मधून सुद्धा आपल्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रातलं ज्ञान हे त्यांना मिळू शकतं. नेक्स्ट. आणि मग कल्टिवेट या विद्यार्थ्यांमध्ये बेसिकली लर्निंग हॅबिट्स तुम्हाला सेल्फ लर्निंगसाठी कल्टिवेट करायला लागतील. तर तुम्हाला स्वतःचं गोल निश्चित करा. त्याच्यानंतर की स्पेस काय आहे, कुठे आहे, किती वेळ आहे, मी काय करू शकतो याचा विचार करायला सांगा. आणि ऍक्टिव्ह लर्निंग मध्ये जर तो राहिला तर तो अडचणींमध्ये मात करत करत शिकत जातो. आणि रेग्युलर रिव्ह्यू म्हणजे जे काय मी करतो आहे त्याचं रेग्युलर रिव्ह्यू करा, रिव्हिजिट करा आणि त्याच्यातून ह्या लर्निंग हॅबिट या डेव्हलप आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये करायला लागतील. नेक्स्ट. आणि कोलॅबोरेटिव्ह लर्निंग आझादी सरांनी हे सांगितलं की हे कोलॅबोरेटिव्ह लर्निंग करण्यासाठी तुम्हाला ग्रुप स्टडी तुम्हाला करायला लागते. स्टडी ग्रुप असतील. मगाशी कोणतं सांगितलं की सेमिनार, तर हो हे सेमिनार सुद्धा हा एक प्रकारचं लर्निंगच आहे. पिअर लर्निंग कडून ते शिकतात. ऑनलाईन फोरम मधून मी माधवी धारणकरांचं जे तुम्हाला उदाहरण सांगितलं ते मेंटॉरशिप आहे. या मेंटॉरशिप मधून सुद्धा आपल्याला आपल्या सिनियर्स कडून आपल्याला फीडबॅक घेऊन आपल्याला काही गोष्टी करता येतात. नेक्स्ट. या सेल्फ लर्निंग साठीच आपल्याला लाईफ लॉंग लर्नर होणं गरजेचं आहे. आणि मग त्याच्यासाठी क्युरियस राहणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी की आपलं जे नॉलेज आहे हे इतरांना शेअर करायचं, त्यांच्याकडून त्यांचं नॉलेज घेणं आणि एकमेकांबरोबर विकसित करणं. नेक्स्ट. आता मग कसं की पर्सनल ग्रोथ, हो मला सेल्फ लर्निंग मधून माझी पर्सनल ग्रोथ तर होणार आहे. आणि मग नॉलेज स्किल्स हे करा. कॉग्नेटिव्ह एन्हान्समेंट स्वतःची करायची आहे तुम्हाला की मी कसा जास्तीत जास्त माझ्या कॉग्नेटिव्ह ॲबिलिटी वापरेन. करिअर ॲडव्हान्समेंट पण आपल्याला त्या विद्यार्थ्यांना त्याच्यामधून शिकवायची आहे. परंतु शेवटी आपण ज्या समाजाचा भाग आहोत, कम्युनिटी एंगेजमेंटसाठी सुद्धा हे सेल्फ लर्निंग हे खूप महत्वाचं आहे. नेक्स्ट. मग हे जे आहे एम्पॉवरिंग युअर फ्युचर, तर जे आहे की या सेल्फ लर्निंग मधून प्रत्येक विद्यार्थी हा जो आहे स्वतःचं फ्युचर तर घडवणार आहेत, परंतु 21st सेंचुरीमध्ये इतरांना सुद्धा मदत हे करणार आहे. नेक्स्ट. हे जे चल पुढे आता हे मी सायमल्टेनियसली हे केलं आहे. हा चल पुढे. आता ऍक्टिव्ह थांब एक मिनिट. हे जे आहे की विद्यार्थ्यांना ऍक्टिव्ह कसं कराल, तर टेकिंग नोट्स, वेगवेगळ्या नोट्स त्यांना घ्यायला शिकवा. त्याच्यानंतर एंगेज इन डिस्कशन, सिनियर्स बरोबर, क्लासरूम बरोबर, खालच्या वर्गातल्या मुलांबरोबर डिस्कशन करायला शिकवा. प्रॅक्टिस घ्या त्यांच्याकडून आणि इतरांना शिकवायला शिकवा. म्हणजे इतरांना ज्या वेळेला तुम्ही शिकवता त्यावेळेला तुम्हाला स्वतःला डीपर अंडरस्टँडिंग हे करायला लागतं. नेक्स्ट. नंतर आस्क क्वेश्चन्स, त्यांना प्रश्न विचारायला शिकवा, उत्तरं द्यायला शिका आणि कनेक्ट द आयडियाज, एकमेकांच्या आयडियामध्ये कनेक्ट व्हायला शिकवा. नेक्स्ट. डेव्हलप सेल्फ डिसिप्लिन, म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतःचे गोल निश्चित करायला सांगा, त्याचं शेड्यूल करायला सांगा आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ दॅट शेड्यूल आणि ते मेंटेन करण्यासाठी, ते सक्सेसफुल करण्यासाठी त्याला मार्ग दाखवा. नेक्स्ट. तर हे कंटिन्युअस लर्निंग जे आहे की कंटिन्युअस हे शिका की वेगवेगळं शोधत राहा, न्यू स्किल्स अक्वायर करत जा आणि जिथे गरज असेल तिथे मेंटॉर्स घ्या. मेंटॉरशिपचा वापर करून गायडन्स घेऊन मला ती ऍक्टिव्हिटी अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीने कशी करता येईल याचा विचार करा. नेक्स्ट. काही प्रश्न असतील तर तुम्ही, हे शेवटचं फक्त मी खूप घाईत घेतलंय कारण 1 वाजेपर्यंत मला वेळ दिलेली होती. त्यामुळे जर तुम्ही सेल्फ लर्निंगने तुम्ही गेलात तर तुम्हाला तुमचं रेकग्नाइज प्रोग्रेस तुम्हाला स्वतःला लक्षात येईल.
आणि आपली झालेली ग्रोथ आपल्याला इथे लक्षात येते आणि ही कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. या प्रोसेसचा एन्जॉय करा. मी ज्या वेळेला मुक्त विद्यापीठामध्ये जॉईन झाले तर मला असं खूप वाटत होतं की मी पोपट पंचीने शिकले. परंतु मुक्त विद्यापीठामध्ये ही जी सेल्फ लर्निंग ही जी कन्सेप्ट आहे ही मी अक्वायर करायचा प्रयत्न केला आणि आता बत्ताचे मॅडमनी ज्या वेगळा माझा बायोडाटा सांगितला तर या बायोडाटामध्ये माझ्या या मुक्त विद्यापीठाचा खूप मोलाचा वाटा आहे. या विद्यापीठामुळेच मला या वेगवेगळ्या संधी शिकायला मिळाल्या, अनुभवायला मिळाल्या आणि त्यामुळेच हा जो विषय मला सेल्फ लर्निंग हा विषय यांनी लेक्चरसाठी दिलेला होता तर त्याच्यासाठी मी पुन्हा वेगळ्या पद्धतीने एक्सप्लोअर केलं स्वतःला. खेडकर मॅडमनी ज्या आयडिया दिल्या त्याच्यातून पुन्हा शिकायचा प्रयत्न केला आणि तुमच्या समोर सादरीकरण केलं. मी संपूर्ण आयोजकांचे मनापासून आभार मानते की वेगळ्या विषयावर मला तुम्ही बोलायला दिला. सेल्फ लर्निंगला सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग असं म्हणतात. आम्ही एक मुक्त विद्यापीठाने एक पुस्तक डेव्हलप केलं होतं. त्याच्यामध्ये विजया पाटील मॅडमचं एक आर्टिकल आहे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग म्हणजे स्वयंनिर्देशित अध्ययन. तेही एक लेक्चर, तेही एक जे युनिट आहे ते तुम्हाला सगळ्यांना खूप उपयोगाला येईल. पुढे मागे कधी किंवा के वागच्या लायब्ररीमध्ये सुद्धा ते पुस्तक असू शकेल तर चित्ते मॅडम तुम्ही त्यांना ते देऊ शकता. परंतु 1 तासामध्ये खूप गोष्टी घेता येणं मला शक्य नव्हतं. त्यामुळे त्याचे ओके. वेगळे प्रकार कोणते काय त्याच्यामध्ये मी गेले नाही. इथे शिक्षकांना सेल्फ लर्निंग म्हणजे काय आणि ते आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये कसं बिंबवावं हे ऍप्लिकेशन लेव्हलवर माझं व्याख्यान द्यावं असं मला वाटलं. म्हणून त्या पद्धतीने मी माझ्या या लेक्चरची मांडणी केली होती. सर्वांना मनापासून धन्यवाद. थँक्यू मॅम. छान झालं मॅडम. थँक्यू मॅम. थँक्यू. नवीन पद्धतीने मांडणी केली, वेगळा अप्रोच मांडलात, व्यवस्थित हो. झाला. आमच्या शब्दाला तुम्ही मान दिला आणि आम्हाला इथे सेल्फ लर्निंग कशा पद्धतीने असलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी सेल्फ डिसिप्लिन किती महत्वाचं आहे हे तुम्ही इथे स्पष्ट करून सांगितलं. सो खूप खूप धन्यवाद महाले मॅडम. आता आपण समारोपाच्या कार्यक्रमाकडे वळतोय. सर 2 मिनिटात जॉईन होत आहेत, नांदुरकर सर आणि भंडारकर सर. काय भाजी भाजी काय आणू? तन्मय ती पीपीटी आधी क्लोज कर. कोठावदे सर कॅमेरा. कविता मॅडम आपण तोपर्यंत अहवाल वाचनाला सुरुवात करायची का? सुरू करा. पार्टिसिपंट्सच्या प्रतिक्रिया घ्या 2-3. हो हो हो. सुरू करा. थेंबा थेंबाने तलाव भरतो, हाताहाताने कार्यक्रम फुलतो. थेंबा थेंबाने तलाव भरतो, हाताहाताने कार्यक्रम फुलतो. जेथे जेथे आहेत कार्यक्रमाचे शिल्पकार तेव्हा मानलेच पाहिजे त्यांचे ऋण, त्यांचे आभार. बघा आपण दिनांक 14 तारखेपासून ते दिनांक 20 तारखेपर्यंत अनेक सेशन आपण या राष्ट्रीय FDP मध्ये फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये आपण ऐकलीत. त्याचं अहवाल वाचन पुढील प्रमाणे. केकेबाग शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय व यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे प्रोफेसर राम ताकवले संशोधन व विकास ऑनलाईन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या या कार्यक्रमाचे अहवाल वाचन दिनांक 14/10/2024 रोजी सकाळी 10:30 वाजता या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा संपन्न झाला. उद्घाटन सोहळ्यास आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर संजीव सोनवणे सर आपणास लाभले. सरांनी आपल्याला व्हेरियस पॅडेगॉगीज फॉर न्यू ट्रेंड्स जसे की कनेक्टिव्हिस्ट पॅडेगॉगीचा वापर कशा पद्धतीने आपण करू शकतो, सोशल मीडियाचा वापर आपण कशा पद्धतीने करू शकतो. त्यांनी मुख्यतः बदलत्या वेगाने चालणाऱ्या सामाजिक परिवर्तनासाठी शिक्षण प्रक्रिया देखील डायनॅमिक असली पाहिजे
मग डायनॅमिक शिक्षण प्रक्रियेसाठी समाज ज्या लाटेवर आरूढ झाला आहे त्या लाटेवर शिक्षकास कसे बसवावे असेही त्यांनी आपल्याला प्रतिपादन केले. याबरोबरच कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉक्टर भूषण कर्डिले सर यांनी केले. बदलत्या काळाबरोबर अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांची गरज त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकेतून स्पष्ट केली. याबरोबर प्रोफेसर राम ताकवले संशोधन व विकास ऑनलाईन केंद्र यांच्या इमर्टस प्रोफेसर आदरणीय डिरेक्टर माननीय साळुंके मॅडम यांनी या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्बोधनाविषयी आपल्याला माहिती सांगितली. याच दिवशी उद्घाटन सोहळा पार पडल्यावर प्रथम सत्रात आपण डॉक्टर VP गायकवाड सर यांच्या NEP 2020 आणि उच्च शिक्षण हे कशा पद्धतीने फ्रेम केलेले आहे याबद्दलची सविस्तर माहिती त्यांनी आपल्याला दिली. तर दुसऱ्या सत्रात आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर KM भंडारकर सर यांनी अध्ययनासाठी उत्कृष्ट वातावरण तयार करताना अगदी सूक्ष्म पद्धतीने शिक्षकाने बारकाईने कसा विचार केला पाहिजे असे सादरीकरण आपल्या समोर स्पष्ट केले. दिनांक 15/10/2024 रोजी दुसऱ्या दिवशीच्या प्रथम सत्रात आपणास आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर निलिमा सप्रे यांनी NEP 2020 मध्ये शिक्षकाची मूल्यमापनातील भूमिका स्पष्ट करताना फॉर्मेटिव्ह आणि समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन, त्याचे टूल्स, त्याचे टेक्निक आणि मुख्यतः हे टूल्स आणि टेक्निक्स वापरताना प्रोफेशनल ट्रेनिंग शिक्षकांनी घेणं किती गरजेचं आहे हे देखील स्पष्ट केले. दुसऱ्या सत्रात याच दिवशीच्या दुसऱ्या सत्रात आपण डॉक्टर अमरस्वरण रेड्डी यांना ऐकले आणि यांनी आपल्याला न्यू पॅडेगॉगीचा वापर करताना न्यू एरा देखील कसा विचारात घेतला पाहिजे याबरोबर त्यांनी सोशल मीडियाचा महत्व सांगताना एका शिक्षकाचा आदर्श ब्लॉग कसा असला पाहिजे, त्याने ब्लॉग कसा तयार केला पाहिजे याचे देखील सराव आपल्याला ऍक्टिव्हिटीद्वारे करून घेतले. त्यांनी काही लर्निंग स्ट्रॅटेजीज देखील आपल्याला पुन्हा काल पाठवलेल्या आहेत, त्या आपण ग्रुपवर फॉरवर्ड करणार आहोत. दिनांक 16/10/24 रोजी प्रथम सत्रात आपण डॉक्टर लेसन आझादी सरांना कोऑपरेटिव्ह लर्निंग याविषयीची सविस्तर माहिती आपण ऐकली. या सत्रात सरांनी खरं तर आपणा सर्वांना ऍक्टिव्ह लर्निंगचा संबंध जास्त सविस्तर स्पष्ट केला. तसेच या सत्रात त्यांनी आपल्याला पोल क्वेश्चन्स विचारून आपले मतही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. दिनांक 16/10/24 याच दिवशी द्वितीय सत्रात आपल्याला डॉक्टर संध्या खेडेकर मॅडम यांनी आपल्याला हँड्स ऑन लर्निंग साठी आपल्याला नवीन मीडिया, विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करताना क्विझलेट, सीसॉ, स्पार्क नोट्स, कोर्सेरा, लिटरेचर चार्ट, माइंड मॅपिंग टूल्समध्ये विशेषतः कॉगल, मायरो यासारख्या ऍप्लिकेशन्सचा प्रत्यक्ष वापर कसा करता येतो हे देखील आपल्याला संगणकावरती दाखवले. दिनांक 17/10/24 रोजी प्रथम सत्रात आपण प्रोफेसर जिग्नेश पटेल, रजिस्ट्रार ऑफ चाइल्ड रिसर्च युनिव्हर्सिटी गांधीनगर यांनी आपल्याला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्ट्रॅटेजी विषयी सविस्तर माहिती स्पष्ट केली. यामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी लर्निंग पिरॅमिड स्पष्ट करून ऍक्टिव्ह लर्निंगचा PBL मधील रेशो देखील स्पष्ट केला. याच दिवशी द्वितीय सत्रात आपण डॉक्टर अमित गौतम सरांनी आपल्याला डिजिटल लर्निंग याविषयी माहिती सांगितली. NEP 2020 मधील टेक्नॉलॉजीचा रोल त्यांनी स्पष्ट केला. या दृष्टीने गव्हर्नमेंट कोणती पावले उचलत आहेत, गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट, स्वयंप्रभा, मूकचे कोर्सेस, शोध शुद्धी, अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटचं महत्व, विद्वान यासारख्या गव्हर्नमेंट एजन्सीचे नवनवीन उपक्रम आपल्याला नव्या शिक्षण प्रक्रियेसाठी आवश्यक असल्याचे म्हणून स्पष्ट केले. दिनांक 18/10/24 रोजी प्रथम सत्रात आपण डॉक्टर सुरेश इसावे सर यांना ऐकले. NEP 2020 मध्ये 23व्या चॅप्टर मध्ये ICTचं असणारं महत्व त्यांनी आपल्याला स्पष्ट करून सांगितले. या महत्वानुरूप ICTचा असणारा शिक्षक, आत्ताच्या काळातील एक शिक्षक, बदलत्या काळात वापरले जाणारे सामाजिक माध्यम आणि आजच्या जागतिक स्तरावरील सामाजिक माध्यमांच्या वापराची आकडेवारी देखील स्पष्ट केली. यामध्ये त्यांनी फेसबुकचा रेशो सर्वात जास्त असल्याचं सांगितले आणि जर तुम्ही शिक्षक म्हणून हा रेशो अभ्यासला तर या रेशोवरून आपण हे ऍप्लिकेशन वापरलं तर अध्ययनामध्ये ते प्रभावी कसं ठरेल याचं आवाहनही आपल्याला स्पष्ट केलं. याच दिवशी द्वितीय सत्रात आपण प्रेरणास्थान डॉक्टर शशिकला गायकवाड मॅम यांना ऐकले आणि यांनी गेमिफिकेशनचं महत्व आत्ताच्या बदलत्या ट्रेंडमध्ये
गेम्स जरी आपल्याला शापकी वरदान असे वाटत असले तरी त्याचा आपण चांगला वापर केला तर अध्ययनासाठी तो नक्कीच उत्तम ठरेल. याबरोबरच त्यांनी आपल्या बरोबर एक ऍक्टिव्हिटीद्वारे गेम तयार करण्यासाठी देखील शिक्षकांनी आमच्याकडून प्रत्याभरण करून घ्यावे असेही आवाहन स्पष्ट केले. दिनांक 19/10/24 रोजी म्हणजे कालच्याच सत्रात प्रथम सत्रात आपण प्रोफेसर ज्योती बावणे मॅम यांचा परिचय अकॅडमिक कोऑर्डिनेटर विद्या बागुल मॅम यांनी करून दिला आणि प्रोफेसर ज्योती बावणे मॅम यांनी आपल्याला सिनेरिओ बेस्ड लर्निंग स्ट्रॅटेजी विषयी अगदी बारकावे देखील स्पष्ट करून सांगितले. यामध्ये महत्वपूर्ण म्हणजे त्यांनी विद्यार्थ्यांची क्युरिओसिटी कशी जपली पाहिजे आणि त्या क्युरिओसिटीलाच उचलून आपण आशयाकडे कसं वळलं पाहिजे हे देखील स्पष्ट केले. याबरोबर त्यांनी आपला प्रत्यक्ष सहभाग एक प्रत्यक्ष स्टोरी तयार करून घेऊन देखील नोंदविला. याच दिवशीच्या द्वितीय सत्रात आदरणीय डॉक्टर हना जगताप सर यांचा परिचय अकॅडमिक कोऑर्डिनेटर राऊत सर यांनी करून दिला व हना जगताप सरांनी आपल्याला 360 होलिस्टिक इव्हॅल्युएशन चे NEP 2020 मधील महत्व स्पष्ट करताना मूल्य निर्धारण आणि मूल्यांकन यासारख्या संकल्पना देखील समजावून सांगितल्या. या संकल्पना समजावून सांगताना या संकल्पनांमधील फरक, साकारिक व आकारिक मूल्यमापनामधील त्यांची भूमिका आणि त्याला आवश्यक असणारी साधने देखील स्पष्ट करून सांगितली. दिनांक 20/10/24 म्हणजे आज रोजी आपल्याला शेवटच्या दिवशी प्रथम सत्रात डॉक्टर चित्रा सोहनी मॅडम यांनी डिफरन्सिएशन म्हणजेच विद्यार्थ्यांमधील विविधता आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाची NEP 2020 मधील भूमिका यासाठी स्पष्ट केले आणि यामध्ये त्यांनी शॉर्ट ऍक्टिव्हिटीज देऊन आपल्याला ऍक्टिव्ह ठेवण्याचा प्रयत्न इथे केला. तर द्वितीय सत्रात आपल्याला डॉक्टर संजीवनी महाले मॅडम यांनी सेल्फ लर्निंग आणि मी आत्ताच म्हटले की त्यांनी सेल्फ लर्निंगचं महत्व सांगताना आपण डिसिप्लिन किती असलं पाहिजे त्यावरती आपलं सेल्फ लर्निंग कसं अवलंबून असेल असे देखील स्पष्ट केले. अशा पद्धतीने आपला हा आठवडाभर चाललेला जो कार्यक्रम आहे त्याचा वार्षिक अहवाल मी इथे सादर केला. मी मालविका मॅम यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा प्रतिसाद या ठिकाणी नोंदवावा. Thank you so much, ma'am. So, good afternoon, everyone. I would like to extend my heartfelt congratulations to the entire team of YSUMOU, KK Wagh College and Ram Takole's Research and Development Online Learning Center for successfully organizing this wonderful national level online faculty development program on teaching strategies for new era. Especially, I would like to thank to Dr. Bhushan Kardile sir and Dr. Kavita Salunke ma'am for designing such a wonderful FDP. And also thanks to the coordinators, Dr. Kirti Chitte ma'am and Shobha Zunzare ma'am. Then I think Vidya Bagul madam was also there and the Raut sir and the entire team. When I joined at this FDP, that time Sonani sir explained us that what is a new era means. And that was like, the insight which we got, yes, what is new era? Because nowadays, because of this NEP 2020, there are so many seminars, workshops and FDPs are there. But this FDP was something different. And you have handled so many topics, which is really needed for the today's era and especially for teachers like us. So this extremely exceptionally well planned and insightful FDP was this. This was the experience we experienced this workshop or FDP is very exceptionally planned. Then we got that opportunity, like just now Kirti ma'am says that we got the opportunity for expressing our views, even taking part. We were not passive at all, because in other FDPs and all, our role was like just listening, and that too, 2 hours, it's very difficult to listen the person. But here, it was not at all the passive. Our role was active role. They have given us opportunities to share our views, discuss or check our knowledge about the concept or about the thing which they were explaining. All the resource persons were extremely good. They were experts in their field and they brought forward the fresh perspective, the practical techniques, and that really undoubtedly we can say the enhance our teaching practices.
So thank you so much once again to give us this opportunity and engage us in this, all the sessions. Even I feel that the feedback form was also creative, because every time we see the feedback form is how was the workshop, or how was the seminar, how was the session. So excellent, 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 like that. But here you have given us the opportunity to think about our knowledge. Like 3-4 questions were such on that particular session, so that we also checked our knowledge. Ki, yes, I knew this or not. I have given the feedback, but I don't know whether I got the full marks or not. But still, it was good for me also to assess my knowledge about that particular session. So that was the good part. So thank you again for your efforts. And मतलब प्रोफेशनली आम्हाला ह्याचा खूपच उपयोग होणार आहे मॅम. आणि सगळे टीम मेंबर्सनी तुम्ही जो काही एफर्ट दिला आहे या FDP साठी, तो नक्कीच सक्सेसफुल झालेला आहे. कारण आम्ही हे जे काही नॉलेज आता घेतलंय ते नक्कीच आम्ही आमच्या क्लासरूम मध्ये वापरू. आणि आम्हाला खूपच त्यामध्ये फायदा झालेला आहे. सो थँक्यू सो मच. फक्त एक सजेशन आहे की हा जो टायमिंग होता, तो टायमिंग जर का आम्हाला थोडा संध्याकाळचा वगैरे मिळाला असता तर बरं झालं असतं. कारण माझं कधी कधी असं होत होतं की मी ट्रेनमध्ये ऐकत होते आणि म्हणजे कॉलेजला जाता जाता अटेंड करत होते. कारण 2 तास तो माझा टायमिंग असा होता की जो कॉलेज टायमिंगच्याच वेळेला येत होता. सो थोडा तो एक सजेशन आहे की नेक्स्ट टाइम कधी असेल तर आय वुड लाईक टू अटेंड. पण इव्हनिंगला वगैरे घेतलं तर खूपच छान. ओके मॅम, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. डॉक्टर निशा इंडायत मॅम, प्लीज. Thank you, Dr. Kitte madam. I have attended all the sessions. We all are attending the sessions from 14th of October till the date, and the review was given by Dr. Kirti Chitte madam. I actually want to take the name of each speaker, esteemed speaker we have got here in the sessions. I want to take their names and the subject also, but the review was well read by Kirti Chitte ma'am, so I will not go into the details. I express my deep sense of gratitude towards all the esteemed speakers. They just not expressed their knowledge, but they have encouraged us to have our insights of NEP in a very clear manner. Our doubts about the topics that they handled were made clear. As Dr. Malavika, she has shared in her feedback that the sessions were not one way. The utmost care was taken by the speaker and also the coordinator, Dr. Kirti Chitte. Every time we were encouraged to give our feedback, we were encouraged to take the active participation in the activity which were conducted during the sessions. I would like to take the 2 names of the speakers who did it so well, fantastically, Dr. Reddy and Dr. Azadi. I personally learned that how can we engage the participants in workshop. Like Dr. Azadi, he took polls after certain the topics, and then he led us to the discussion. So that was a very fantastic method to engage the participants. The subjects of every session was very needed. It is the need of the time. I congratulate to the organizing team, the organizers, for selecting very good topics. The main topics like evaluation tools, new pedagogy, and new era, then project-based learning, digital learning, gamification, inclusive education, and today's topic, self-learning. All the topics were well thought, and brainstorming occurred in the sessions. Once again, I express my deep sense of gratitude towards all the esteemed speakers for their valuable insights. To the organizing team, Dr. Kavita Saunke ma'am from YCMU, Dr. Bhushan Kadile sir, the principal of Kekewa College of Education, the whole coordinating team, coordinator Dr. Kirti Chitte and her team for organizing these fantastic sessions for us. The coordination was so fabulous. We used to get time. The feedback forms were immediately given to us. We were getting the reminders about filling the feedback form also. So the coordination was fabulous, and that led us to have the one fantastic session without any disturbance. Thank you very much. Yes, Deepak Patil sir, please. So thank you to the organizers, KK Education College and YCME for organizing such a wonderful program, because I'm from pharmacy field,
and what the gathering, that is a combination from all the streams, and the experts also very well in their particular areas, and they taken the session so wonderfully. And as the previous people talk about, the sessions were interactive, so that was a two-way process, and we just got able to put our queries. They explain and they given the suggestions also on it very well. What the speakers also, they are from the diverse organizations, so we just have an opportunity. It's like a intellectual feast, so that we get a opportunity to interact with them, to gain the knowledge and to discuss. So thank you for all of us to be a part of this. Thank you very much. थँक्यू. आपल्याला समारोपासाठी आपले प्रमुख अतिथी डॉक्टर केशव नांदुरकर सर, के वाघ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, हे लिंकला जॉईन झालेले आहेत. सर, वेलकम अगेन. थँक्यू मॅम. सर, मी आम्हाला 2 शब्द तुम्ही मार्गदर्शन करावं अशी मी विनंती करते. थँक्यू मॅडम. English will be okay, or program was in Marathi? Mixed language, sir. Mixed language, okay. So that can be used. So thank you for inviting me for this closing session. And just now I understood what sessions were conducted in the entire FDP. It seems to be very important. First of all, I like the title of the program itself. That is, you have put up that strategies for teaching this thing. That was a new concept, I think, for teaching learning, because generally we don't talk about strategies in teaching. We generally talk about tools for teaching or improving teaching learning. So here you use the word strategies. That itself is very important, because when we talk of strategy, it is generally that we want to achieve some goal, or we want to achieve something, some aim, and for that we plan something. So that is how the strategic planning or strategy is taken up, and I think that is very important in teaching field also, especially for the teachers. Now, only thing is, you have discussed so many things here, but when we talk of strategy, there has to be some objective. I think that was made clear. I don't want to make it more this thing now. I can also ask questions and make it interactive, but I don't want to spend time on that. But I think that must be clear that yes, the aim of teaching should be very clear, and to achieve that particular aim, we are using strategies. So you have talked of so many strategies here, and they are really relevant today. That is, the field is totally changing, and you must know about ICT, you must know about the AI, the Google Sheets and all other things which are available. Gamification is again a very new concept which is coming up, and teachers must know that. So I think all these topics are covered, but the ultimate aim of this is, I think, to improve the learning ability of the students. So whether you are in a school, whether you are in the high school, or even in the colleges, because just now somebody from pharmacy spoke. So we are talking of all levels of education, say from school, primary school, higher school, or maybe higher education. Everywhere we find that we have to increase the ability of the students to learn. So whatever topics you are teaching, they must learn. I am associated with one organization called as Indo-US Collaboration for Engineering Education. And around, say, 15 years back, I attended their first session, which was conducted by American professors. And one sentence they have put up, or rather they have made it a motto for that IUC. And they say that, I am teaching, are they learning? So that was the first lesson which I learned in that particular session, which was after, say, experience of 15, 20 years. Then actually I was thinking that I know everything. I am a good teacher. I am respected by the students, so nothing more to learn. But when I attended that program, I got so many new insights, and especially they talked about outcome-based education. So that is what now we are talking everywhere, whether it is school or college, we have to go for outcome-based. So what is the outcome of our this thing? And the second important part is, we are trying to teach, and many times it happens that we go very well prepared in the class, and we teach for 1 hour, maybe 50 minutes, 60 minutes, and we feel that we have done an excellent job. So now they must have learned so many things. But if we try to get the feedback immediately, we come to know that whatever we were trying to teach, that is not reaching to the students, or they have not understood, or they have understood a very small part.
And for that time they suggested one small activity, they call it as 1 minute paper. And that paper can be circulated at the end of the class, and just you ask the student to write in 1 minute what you learned in this particular session of 1 hour or 45 minutes or 50 minutes. I have done that in my class. You can also try to do it in your class, and you will be really surprised to find that you are trying to teach something and they are trying to understand something else. So there is a gap between what I am teaching and what they are learning. So the learning can happen at any level. And why this is happening is because every student has his own learning style. I think that also everyone must be knowing that. If you are not knowing that, I have studied from all these American professors, and they have emphasized on this particular thing that you must know your own learning style. When you are a teacher, you must know your own learning style, that how you have learned or how you prefer to learn. And that is happening to every student also, maybe at school level, college level. Every student has his own learning style. So he will prefer to learn in that particular style. But what happens is every teacher will be teaching in his own style. That is, if I am good visual learner, I'll be trying to show so many things. I'll display so many things. If I am an oral verbal learner, I'll try to speak for 1 hour instead of drawing pictures or figures or something. So that becomes a constraint while you are trying to teach something. And the students who are not of that learning style, they feel that they are something misaligned and they lose the interest in the topic. So we have to cater to the learning styles of most of the students in the class. Now I know that when there are 60, 70 students, it is very difficult to cater to them. So they have made 4 major classes of that somebody likes to have a visual learning, somebody has to likes to have a oral learning, somebody likes to write something, they call it as kinesthetic, that somebody wants to do something in the class, and that is the best preferred way of learning. So I think active learning is one of the part which you have taken up in this, will be very important in the coming period, that everyone must be involved in the learning. Everyone may not like to read the picture. Everyone may not like to draw a picture. Everyone may not like to listen to this thing. But somebody will be liking to that particular activity, and we have to cater to their needs also. If we can do that in a better way, I think learning will happen in a better fashion. So that is the learning which I studied, and then I tried to implement in my classes. And it shows some improvement. And let me tell you that wherever you are from, in any institute, there are students who want to learn. I am very positive about that. Now, last 30 plus years, I have been teaching in this engineering college, and I find every batch, every student coming in, most of them, they want to learn something. So it is the responsibility of the teacher that you have to see that they are learning what that they want to learn and how we can make it more effective. Many times there is a issue of resources. When we say that we are planning something, I want to achieve something, and then resources are limited. So that is the case everywhere. It is not only for, say, school teachers or engineering teachers. I found one funny response when I was talking about this topic in Pune. There was a teachers group, and we were discussing about this active learning, and learning factory was a concept which we were trying to discuss. One teacher stood up and she said that, sir, you can do all these things because you are principal of a college. I am only a teacher, I cannot do. So after that, maybe another half an hour or something I have to spend on that it is not only because I am principal I can do, you can also do many things. And I was also doing many things when I was only a lecturer. I was not a principal. I am not born as a principal. I started as a lecturer, and then I moved to other, you can say, places or promotions. So when you are a lecturer or a teacher or something, you have a lot of resources at your place, and you can use that and try to make it effective. Only thing is, it has to be your desire to make it more effective. You have to have a desire to connect to your students. If your student connect to the students, resources not a big issue. And nowadays we have a lot of resources in all the schools and colleges. Whatever I am finding, lot of resources are available. Computer is available, internet is available. Why not to use these resources? You can use it and make it for the students. Give them to use the resources. They can also try it. Many times we try to restrict the students that don't use this, don't do this experiment, don't do this thing, the equipment will be broken or something, computer will be broken, nothing will happen. Let me tell you, we have allowed students to do all these things. They learn by failure itself. So if something goes wrong, okay, we can put it back. And I have seen students that if something goes wrong, they themselves correct it and then again start the equipment back. So that is also an ability of the students, and that way they learn a lot of things. So I think we should not complain about resources. We have a lot of resources. We must use them.
all these tools, what are told by the experts, they are really very useful tools. You can use them effectively and try to make the learning more enjoyable. That is what is required now in this particular period. You talk of any class and the students, they want to learn something, they want to listen to you, but you have to make it more interesting. You have to give something extra. Now in college, what we are finding is a lot of resources are available. So students are knowing all the things they find out from the Google or from other sources, and then they are not interested in what you are telling. So you have to go beyond that. And now we find that research is somewhere lacking in the education system. That research has to come back. If you do research, then you also know so many other things related to that particular topic, which you can share with the students. They will not find it in any book or any other this thing. So automatically they will try to attend to your session because they know that you are giving something extra. So I think if you can give this and give it in a more, you can say, enjoyable manner, using different tools, make it more attractive, use some animations, use some simulations, definitely students will be interested in learning. And especially in India, I can say that whatever students have seen for last so many years, they are really interested in learning. And we find so many students going abroad and they are doing well. Why they are doing well? Because the foundation was very good in this particular country. So I'm very optimistic about our education system. There may be some flaws. I don't say that there are no flaws. There may be some flaws, but it is our responsibility to see that how to overcome these problems and give maximum to the students so that they can do it. The major part, I think, was covered related to evaluation. That is also a very important part in the responsibility of the teacher, how you evaluate the student. Because all of you must be knowing the story of the animals that everyone was asked to climb a tree. And it is not possible. Somebody can do it very easily. Somebody cannot do that. So that happens with the ability of every student. So how we do the judgment, how we do the evaluation, what is the method of evaluation, that is also very important. And I think all teachers should think on that. What type of questions we are setting, what type of questions we are asking, because ultimately what we want to test, that is what is the thing which is we talk about outcome-based education, what outcome we want. So what is the thing which we are only remembering that should not be the way of testing, that write some formula, write some problem or something, discuss something or describe something. No, that is already there in the book. So that is not we want to check. That is only checking of memory. We are not interested in only checking the memory. We have to go up in the Bloom's levels. That also you are all teachers, so you must be knowing that Bloom has given some levels of this thing. And so whether we are asking the questions related to that, I think that is a point which all teachers must think upon and then try to make it in the examination pattern, whether it is a small exam, big exam, whether it is a written exam, whether it is oral exam, what we are trying to assess and whether we are asking the right questions, whether we are trying to get the right answers. If we can do that, and if we try to motivate the student, because many times we find that some difficult questions, anyway, teacher can ask the question. That is not a big issue. You can ask more and more difficult question. That is not the purpose of exam. Purpose of exam is to find out what they are knowing and then motivate them to learn more. So if that we can do, I think the teacher's job will be more enjoyable and students will also expect and they will come back to you and try to learn from you. So if that responsibility we fulfill, I think that will be the best outcome of this FDP and whatever tools are taught in this particular FDP. So I compliment the organizers, especially for selecting the topic, very right topic, and conducting it in a very nice manner, because just now the feedback was very positive and all the teachers are helpful. I think the timing issue is also very important. So next time if you can do that, that will be great for the teachers, and try to keep on doing this because this value addition is required. No teacher should think that now I am teaching for last 20 years, so what is the need of training? No, training is always needed. We must know what are the new things coming up and how we can use those things effectively in our teaching. If we can do that and keep us updated ourselves, I think that will be the best part for all the teachers. So my best wishes to all of you, and I hope that it will be a very good learning experience for all of you. So thank you for inviting me again. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. प्राध्यापक डॉक्टर उषा क्षत्रिय मॅम यांना मी विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावे. वाक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय नाशिक व यशवंतराव, आवाज येतोय माझा? हॅलो, हो येतोय. मॅम वाक शिक्षण, सर्वांनी कॅमेरा फक्त ऑन ठेवा, आपल्याला स्क्रीनशॉट्स घ्यायचे. वाक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय नाशिक व यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ
प्रोफेसर राम ताकवले संशोधन व विकास ऑनलाईन अध्ययन केंद्र नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय स्तरावरील फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मला संयोजकांनी इथे संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. दिनांक 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत मागील 7 दिवसापासून सुरू असलेल्या फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये टीचिंग स्ट्रॅटेजीज इन फॉर न्यू एरा करिता आमच्या केकेवाक शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय मान्य श्री समीरदादा वाघ सर यांनी लगेचच यासाठी आम्हाला परवानगी दिली त्याबद्दल प्रथमतः मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. तसेच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू आदरणीय मान्य डॉक्टर संजीव सोनवणे सरांनीही याकरता परवानगी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. प्रोफेसर राम ताकवले संशोधन व विकास ऑनलाईन अध्ययन केंद्राच्या संचालिका तसेच आमच्या महाविद्यालयीन विकास समितीच्या तज्ञ मार्गदर्शिका व इमर्टस प्रोफेसर आदरणीय मान्य डॉक्टर कविता साळुंके मॅडम यांनी याकरता आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केले त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य मान्य डॉक्टर भूषण कर्डिले सर यांनी अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेण्यासाठी आम्हा सर्व स्टाफला कायमच प्रोत्साहन दिलेले आहे त्यांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करते. आजच्या निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिल्याबद्दल केकेवाक शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त तसेच केकेवाक कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग व रिसर्च सेंटरचे प्राचार्य आदरणीय मान्य डॉक्टर केशव नांदुरकर सर यांनी आम्हाला जे मार्गदर्शन केले त्याबद्दल मी त्यांचेही आभार व्यक्त करते. तसेच तुम्ही सर्व सहभागी प्राचार्य मुख्याध्यापक प्राध्यापक शिक्षक ग्रंथपाल तसेच विद्यार्थी शिक्षक यांनी या फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्रामसाठी जो प्रतिसाद देऊन आमच्यावरील विश्वास आणखीनच प्रेरित केला त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मी आभार व्यक्त करते. केकेवाक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाच्या FDPच्या समन्वयक माझ्या सहकारी डॉक्टर कीर्ती चित्ते मॅडम व प्राध्यापक शोभा झुंजारे मॅडम यांनी या कार्यक्रमासाठी जी मेहनत घेतली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. तसेच माझे सर्व सहकारी यांचेही मी आभार मानते. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ प्रोफेसर राम ताकवले संशोधन व विकास ऑनलाईन केंद्राचे सर्व अकॅडमिक कोऑर्डिनेटर व तांत्रिक सहाय्य देणारे श्री तन्मय बोरसे सर यांचे मी आभार व्यक्त करते व संयोजकाच्या वतीने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपला असे जाहीर करते. धन्यवाद. एक सूचना आहे तुमच्या सर्वांसाठी की सर्वांनी फीडबॅक फॉर्मच्या लिंक पूर्ण भरायच्या आहेत आणि सर्व फीडबॅक फॉर्म लिंक भरल्यानंतरच आपणास टप्प्याटप्प्याने 2 ते 3 दिवसामध्ये ऑनलाईन पद्धतीनं मेलवर आपले सर्टिफिकेट प्राप्त होणार आहे. धन्यवाद. थँक्यू ऑल ऑफ यू. तुम्ही आमच्यावरती भरभरून विश्वास दाखवला. हा विश्वास आम्ही पुन्हा नव्याने काहीतरी करण्याची उर्मी आम्हाला देऊन गेला. सो प्रतिसादकांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू डॉक्टर कीर्ती मॅडम. थँक्यू मॅम.